on behalf of Deccan Education Society's Brahman Maharashtra College of Commerce and Maharashtra Times. This is the last lecture of this series, which is organized by the Maharashtra Times this academic year. And the purpose behind that to give the latest knowledge to the students about their careers. For this purpose, this is the last lecture of this series. I welcome all the scholars and dear parents for this program. I am Dr. Kishore Bhosle, Assistant Professor of BMCC. Today we have amongst us today's speaker, Dr. Savita Kelkar ma'am. I request to Principal of our college, Dr. Seema Purohit ma'am, to felicitate Dr. Kelkar ma'am. Welcome ma'am, welcome. I'd like to introduce today's guest speaker for this program. Dr. Mrs. Savita Kelkar takes deep interest in the welfare of students and their all-around development. Her qualification is a MA German, MEd, twice PhD. Her achievements are taught German in Ferguson College for the past 33 years, visited Dubai to explore the new avenues in the field of education in the year 2005. Presented a paper in the international conference in Germany on 6th August 2019 on the cultural exchange program. Presented 2 papers in international conference in Italy. She has visited many countries like Japan, Thailand, United Kingdom, Dubai, Singapore, Denmark, Indonesia. She was visited to Colombia to represent India on behalf of INDAP, that is Indian German Teachers Association, in the year 2017. Performed using musical instruments at prestigious Firodia Karnataka and during the German Day at Ferguson College and SP College. She was Cultural Secretary of Tilak College of Education. She guided 5 students who are doing German at their method of B.Ed and guiding doctoral students as a co-guide. She has written articles in many magazines and periodicals and also in some newspapers also. She has presented 6 research papers at international level. She wrote the books like Gagnala Pankh Nave, Chulo Asman, that type of books she wrote that in Marathi and Hindi also. And these books are also available in Braille Lipi. So organizes experience, she organized and participated the youth festival program. She was in charge in cultural activities undertaken Ferguson College for last 30 years. Chairman of DS and EM School Pune, committee members of Ahilya Devi School, BMCC, Ferguson College, MDR, and many more. Working as a board of studies member of Maharashtra State Board. Bal Bharati, present working, she is a board of members Ferguson Autonomous at BMCC Autonomous, representative of West Zone for INDAP, that is German Teachers Association. Special work as a usually impaired students, supervisor Ferguson College, first lady life member of Deccan Education Society, first Prabandhak of DS. She has received many best teacher awards like Corporation Best Teacher Award, Sri Saraswati Puraskar Award, and main award, that is Rajya Puraskar State Level Best Teacher Award. So I welcome ma'am for this session. Now I request ma'am to start the presentation. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. मला खूप छान वाटते की तुम्ही सगळे इतके जण आलाय आणि लँग्वेजेसमध्ये करिअर करायची इच्छा आहे ह्याचा मला खूप आनंद होतोय, कारण मला भाषा खूप आवडतात. आणि पहिलीच स्लाईड बघा तुम्ही, किती भाषा आहेत, तर ह्यातली कुठलीही भाषा आपण निवडू शकू. मी आता जर्मन केल्यामुळे आणि आज माझ्याकडे जे लोक नंतर तुमच्याशी बोलणार आहेत ते सगळे जर्मन रिलेटेड आहेत, कारण मी ती 15व्या वर्षीपासून शिकले. पण तुम्हाला समज स्पॅनिश आवडते का, इटालियन आवडते का, रशियन आवडते, आपल्याला जी आवडेल ती भाषा शिकली तर स्कोप भरपूर आहे. सो टुडे वॉट आय विल बी टेलिंग यू इट जस्ट ॲज रिप्रेझेंटेशन, नीड नॉट बी दॅट यू हॅव टू लर्न ओनली जर्मन. म्हणजे सगळं झाल्यावर मॅडमनी फक्त जर्मन शिका असं सांगितलं, असं अजिबात नाही आहे. कुठलीही भाषा शिका आणि फॉर दॅट मॅटर आपल्याही भाषा शिका. फक्त जर्मन रशियन कशाला, मराठी हिंदी कुठलीही भाषा पूर्णत्वाकडे जर आपण नेऊ शकलो तर स्कोप आहेच.
थोडी बॅकग्राऊंड सांगते. आपण आज 3 टप्प्यात माझं प्रेझेंटेशन असणार आहे. फर्स्ट पार्ट इज माय जर्नी, व्हॉट आय डिड, वेअर डिड आय लर्न, बिकॉज मेनी पीपल फील की मोठ्या गावात, मोठ्या शहरात, मोठ्या कॉलेजमध्ये असलं तरच संधी मिळते. असं नसतं, संधीही आपण घेण्यावर असतो. सेकंड पार्ट विल बी लँग्वेजला आता काय काय स्कोप आहे. अँड थर्ड विल बी आय हॅव इन्व्हायटेड फ्यू स्टुडंट्स विल बी शेअरिंग देअर सक्सेस स्टोरीज. म्हणजे आता तुम्ही म्हणाल की आता ह्या मॅडमनी त्यावेळेला केलं, आज मला काय मिळणार त्यातनं, व्हॉट इज my take home. So your take home will be those students who will be telling their stories and they are from different fields. So you will be able to ask them also questions की आज कुठे संधी आहे. तर खानापूर म्हणून बेळगावजवळ एक गाव आहे. माझे वडील आणि मी तिथे दिसतोय आम्ही. तर तिथे मी 10वीपर्यंत शिकले. हे आमचं घर होतं. म्हणजे निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्याचं आज मला ते जास्त जाणवतं, कारण खूप टेन्शन फ्री बालपण गेलं. त्यावेळेला मोबाईलही नव्हते, एक शाळा, एक रस्ता, छोटंसं गाव, त्याच्यामुळे खूप सीमित जग होतं, पण खूप आनंदी जग होतं असं मला आज वाटतं. कारण टेन्शन्स काही नव्हतीच, कारण शाळेत जायचं आणि तिथे कसं आहे, कानडी आणि मराठी असं मिक्स्ड वातावरण आहे. त्याच्यामुळे नकळत कानडी बोलता यायला लागलं, कळायला लागलं. मग बिशीबेळीयांना म्हणजे आपण जे म्हणतो ना भाषा, त्याच्याबरोबर संस्कृती पण येते. त्याचा पगडाही माझ्यावर आला. आणि माझे वडील गुजरातमध्ये मोरवीला शिकले होते आणि ते बहीण भावंड एकत्र भेटले की गुजरातीत बोलायचे. तर त्याच्यामुळे गुजराती, कानडी, मराठी आणि हिंदी, इंग्लिश असतंच. असं लहानपणापासनं 5 भाषांचा माझ्यावर संस्कार झाला. आणि माझी मामाची बायको ती ब्रिटिश आहे. तर ती सुट्टीला आली की आम्ही मराठी मीडियमला होतो, तर आपण म्हणतो ना हात आणि पाय वापरून बोलतो, तसं तिच्याशी आम्हाला बोलायला लागायचं. तर तोडकं मोडकं इंग्रजी. म्हणजे मी हे का सांगतेय, तर आपल्याला असं वाटतं ना आपण चुकीचं बोलू का, चुकीचं का बरोबरपेक्षा आपण त्या माणसाशी संवाद करू शकतोय ना, हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही समज जर्मन किंवा फ्रेंच शिकत असाल आणि एखादा फ्रेंच माणूस समोर आला अँड देन इफ यू टॉक समथिंग इन फ्रेंच, that person feels very nice. He doesn't say की अरे इथे अकुजाटिव होतं आणि तू डाटिव का वापरलंस. ओनली युअर टीचर्स विल से दॅट. लाईक आय डू दॅट. आय ऑलवेज करेक्ट मिस्टेक्स बिकॉज दॅट्स माय रोल. पण जे ओरिजिनल असतात ना नेटिव्स, ते कधीही तुमच्या चुका काढत नाहीत, कारण त्यांना माहिती असतं की अरे मराठी हिंदी बोलायचा त्यांनी प्रयत्न केला तर किती त्यांची दाणादाण होते. सो फर्स्ट लेसन इज, कुठलीही भाषा शिकत असाल, फॉर दॅट मॅटर आपल्या भाषा, समज तुम्ही गुजराती शिकताय, सिंधी शिकताय, तामिळ शिकताय, कोणीही भेटलं की त्या माणसाशी जर ती भाषा असेल तर ते बोलायचा आपण प्रयत्न करायचा. भाषा जोडते, संस्कृती जोडते, कुठलीही भाषा फॉर दॅट मॅटर, नीड नॉट बी ओनली जर्मन और फ्रेंच. आपल्या भारतीय भाषासुद्धा. हे माझं 10वीचा वर्ग आहे. आमच्या ताराराणी हायस्कूल म्हणून होतं. आम्हाला एक RK पाटील म्हणून सर होते बरं का, ते जॉग्रफी शिकवायचे. तर ते आम्हाला सांगायचे, ऑल ऑफ यू क्लोज युअर आईज अँड इमॅजिन की तुम्ही जगात हिंडताय, प्लेनमध्ये बसलाय आणि वेगळे वेगळे देश व्हिजिट करताय. तर वी रिअली स्टार्टेड ड्रीमिंग. म्हणजे त्या लहान गावात असं काही पुढे जग असं काही नव्हतं, पण त्यांनी स्वप्न दाखवली आम्हाला. सो ड्रीम बिग. आपण जर स्वप्न बघितली तर ती स्वप्न सत्यात कशी आणायची ह्याचा आपण नकळत विचार करायला लागतो. त्याच्यामुळे अरे मला हे शक्य नाही आहे हे काढून टाका. आज नाही तर 10 वर्षांनी होईल, कधीतरी होईल. बट द मेन थिंग इज यू हॅव टू ड्रीम बिग. आणि प्रत्येकाची स्वप्न वेगळी असतील. तुम्ही खेळाडू असाल, तुमची जी काही स्वप्न असतील ती स्वप्न बघा, मोठी स्वप्न बघा, ती सत्यात हळूहळू आपली आपली येतात. बट स्टार्ट ड्रीमिंग आणि शेअर करा. आणि लोक कायम डाऊट करतात, ह्याला शक्य होणार आहे का. टेक इट ॲज अ चॅलेंज. त्याला म्हणू नका की मी शक्य करून दाखवणार आहे. स्वतःला सांगा की हा चॅलेंज मी स्वीकारते आणि मी हे स्वप्न सत्यात आणणार आहे. यू विल बी गोईंग टुवर्ड्स दॅट गोल स्लोली. हे शिवाजी महाराजांचा रोल केला होता. म्हणजे लहान गावात जे असेल ते सगळं करायचं. संस्कृतच्या परीक्षा, हिंदीच्या परीक्षा, गणिताच्या परीक्षा, ड्रॉइंगच्या परीक्षा, नाटकात कामं. तुमच्या रोजच्या आयुष्यात संधी अशी हळूहळू येत असते. म्हणजे मी शिक्षक म्हणून जेव्हा उभी राहते तुमच्या सगळ्यासमोर, तर ते बाळकडू इथे मिळालेलं असतं की आता शिवाजी महाराजांचा रोल करायचा. बोकडाची दाढी लावली होती त्याच्यात मला. मग नंतर खूप ॲलर्जी, रॅश वगैरे पण आलं होतं. पण छोट्या छोट्या गोष्टीतनं संधी शोधा, कारण ते एकत्र करून मोठेपणी तुम्ही काहीतरी बनणार आहात. असं सडनली प्रत्येक माणूस तुम्ही बघाल ना, तर असं कोणी तिथे पोचलेलं नसतं.
एव्हरी टाईम देर आर स्मॉल स्टेप्स विच दे हॅव टेकन. आणि प्रत्येकाला टेन्शन असतं, इनिबिशन असतं. म्हणजे सकाळी उठल्यावर मला थोडं धडधडलं बरं का, की अरे एवढे सगळे जाणकार येणार आहेत, पालक येणार आहेत, त्यांच्यासमोर मी काय बोलणार. तर इथे जो कोणी बोललेला असतं ना, त्याच्याही हाताला घाम आलेला असतो आणि टेन्शन आलेलं असतं. डोंट फील की सगळे ह्युमन असतात. सो विथ दोज शॉर्ट कमिंग्स वी हॅव टू जस्ट क्रॉस दॅट रोड आणि पुढे जायचं आहे आपल्याला. मी मगाशी म्हटलं तसं की माझ्यावर संस्कार लहानपणी काय काय झाले, तर गुजराती पदार्थ बघितले किंवा इंग्रजी, मी म्हटलं तसं मामीने आम्हाला गोष्टीची पुस्तकं दिली, किंवा कानडी आणि जर्मन कल्चर, कारण मग मी पुढे जर्मन शिकायला लागले. तर असे अनेक भाषा आणि संस्कृती अशा एकत्र येऊन आपली पर्सनॅलिटी खूप छान डेव्हलप होते. आपण कंपॅरिझनही करतो, काय चांगलं आहे काय वाईट आहे ह्याचाही विचार करायला लागतो. हे वेगळे वेगळे पदार्थ, आपल्याकडे इतकी श्रीमंती आहे ना भारतात, भाषेची श्रीमंती आहे, संस्कृतीची श्रीमंती आणि पदार्थाची श्रीमंती आहे. म्हणजे माझ्याकडे एक्सचेंजला ज्यावेळेला मुलं येतात किंवा त्या बायका येतात, तर मी आता पुढच्या महिन्यात जाणार आहे ना, त्यांना आपल्या पदार्थ एकदा खायला लागले ना की ते ना इतकी आवडतात. म्हणजे तिथे मी पुरणपोळी, चकली असे सगळे पदार्थ करून खायला घालते, कारण भाषा आणि संस्कृती आणि खाद्यपदार्थ दे ऑल गो हँड इन हँड. सो 15व्या वर्षी मी SP कॉलेजमध्ये जर्मन शिकायला लागले. हॉस्टेलला होते मी, आणि प्रॉब्लेम असा झाला की मी खानापूरची असल्यामुळे थोडं तिकडचं मराठी वेगळं असतं, थोडं हेल काढून बोलतो आम्ही. तर पहिले 6 महिने मला इतका कॉम्प्लेक्स होता, कारण सगळे हसायचे की अरे हिची भाषा, म्हणजे पुण्याची भाषा कशी स्टँडर्ड भाषा आहे ना, आणि पुणेरी लोक, म्हणजे त्यावेळेला मला खूप टेन्शन असायचं. आता येत नाही इतक्या वर्षांनी, पण त्याच्यामुळे सुरुवातीला मी तोंडच उघडायची नाही की बापरे आपण चुकू का. तर असं सुरुवातीला झालं, तरी त्यातनं पटपट बाहेर पडून पुढे जायचं, आणि लोक थोडी हसली तरी काही बिघडत नाही, आपल्याला भोका अजिबात पडत नसतात. सो यू हॅव टू जस्ट सी की मी बरोबर, आपण कोणाचं नुकसान करत नाही एवढाच विचार करायचा. मला त्यावेळेला जाणवलं की अरे आपल्याला भाषेबरोबरच त्यांची संस्कृती किंवा हे माहिती करून घ्यायला आवडेल. मग त्यावेळेला एक्सचेंज प्रोग्राम ज्यावेळेला मी म्हटलं, त्यावेळेला खूप प्रश्न आले लोकांना, कारण जर्मनीत त्यांना असं वाटायचं की आपला देश म्हणजे साप फिरतायत, हत्ती फिरतायत आणि IT इंजिनियर्स. म्हणजे एवढ्या 3च गोष्टी त्यांच्या डोक्यात होत्या, की आयदर ह्यांच्याकडे IT इंजिनियर्स आहेत, सो दे आर व्हेरी इंटेलिजंट, पण रस्त्यावर काय आहे, तर रस्त्यावर साप आणि हत्तीत बसून, कारण ते मैसूरचं हे वगैरे असे चित्र बघितलेले असतात. आता बिकॉज ऑफ इंटरनेट इट हॅज बिकम व्हेरी इझी, बिकॉज ॲट अ क्लिक हाऊ इट इज, बट दॅट टाईम इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट वेन आय स्टार्टेड द एक्सचेंज. मला स्कॉलरशिप मिळाली, आणि आम्ही हॉस्टेलला होतो एका, आणि तिथे फक्त चायनीज आणि इंडियन एवढेच टीचर्स होते. आणि त्याच्यामुळे ॲक्च्युली मला जे जर्मन लोकांबरोबर इंटरॅक्शन पाहिजे होतं ते मिळू शकलं नाही, कारण मग वर्गात जायचो आम्ही, आणि त्यावेळेला मला असं वाटलं की अरे आपल्याला जर एखादा देश बघायचा आहे तर आपल्याला त्याची संस्कृती कळली पाहिजे. सो आय स्टार्टेड विथ द एक्सचेंज प्रोग्राम. हा वर्ग आहे माझा फर्ग्युसनमधला. तर आपल्याकडे खूप मुलं असतात वर्गात, म्हणजे 70, 80, 100 वगैरे मुलं असतात, पण लकीली दे ऑल वॉन्ट टू लर्न. यू ऑल शुड पॅट युअर सेल्फ. इंडियन स्टुडंट्स आर एक्सिलेंट. मला कधीही प्रॉब्लेम आला नाही, तर तुम्ही टाळ्या वाजवून स्वतःचं कौतुक करा की आपण भारतीय आहोत आणि यू ऑल आर एक्सिलेंट. म्हणजे माझ्या मैत्रिणी येतात जर्मन येऊन, त्या म्हणतात बापरे 25 हा मॅक्सिमम नंबर आहे आमच्याकडे, आणि तुझ्याकडे 125 असतात. पण ती अतिशय वेल डिसिप्लिन्ड मुलं असतात, कारण त्यांच्याकडे घरी ना खूप चांगले संस्कार त्यांचे आईवडील त्यांच्यावर करत असतात. हे मी ज्यावेळेला शिकायला लागले जर्मन, त्यावेळेला माझ्याकडे अंध विद्यार्थी यायला लागले, आणि मी काही ट्रेनिंग घेतलं नव्हतं, पण मी म्हटलं की अरे आपण प्रयत्न करून बघू. सो इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन म्हणजे काय, तर मग त्यांच्यासाठी वेगवेगळे प्रोग्रॅम ऑर्गनाईज करणे. बडी प्रोग्रॅम केला मी 1 to 1, सो दॅट इवन दॅट स्टुडंट कॅन लर्न. आणि माझी एक विद्यार्थिनीने PhD केलं जर्मनमध्ये. वाय एम टेलिंग यू ऑल दिस सक्सेस स्टोरीज, तर एक शिक्षक म्हणून खूप काही करता येतं शिक्षकाला. आणि मी जर त्यांना म्हटलं असतं की अरे तुम्ही अंध आहात, तुम्हाला कसं येणार, तर त्यांची सगळी दारं बंद झाली असती. मी एक्सचेंजमध्ये सुद्धा एका अंध विद्यार्थिनीला घेऊन जाऊ शकले. काय माहिती आहे, आपल्यावर विश्वास ठेवायचा आणि समोरच्या सगळ्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवला तर चांगली लोकं आपल्याला जोडली जातात आणि खूप ती मदत करायला तयार असतात. हे मी पुस्तक काढलं, गगनाला पंख नवे, मगाशी सरांनी सांगितलं. ह्याच्यात एक्सचेंज प्रोग्रॅमवरचे जे काही अनुभव आहेत माझे आणि विद्यार्थ्यांचे, त्या सगळ्या आहेत. आणि माझी वेबसाईट आहे, त्याच्यावर हे पुस्तक आहे. इफ यू वॉन्ट यू कॅन जस्ट डाउनलोड अँड रीड.
हेच पुस्तक माझे अंध विद्यार्थी म्हटले वूड लाईक टू रीड, बिकॉज आम्हाला कोणीतरी वाचून दाखवण्यापेक्षा, म्हणून मग मी ते ब्रेलमध्ये पण केलं, कारण त्यांना स्वतःला वाचायची त्यांची ती गरज होती. सो आय ऑल्सो डीड इट इन ब्रेल. हा एक्सचेंज प्रोग्राम ज्यावेळेला सुरू केला त्यावेळेला इथे ग्रुप्स दिसत आहेत. गेले मी 25 वर्ष एक्सचेंज करते आणि 34 ग्रुप्स मी एक्सचेंजचे केले. आणि इकडे जपानलाही जाऊन आले मी. जपानबरोबर पण आपण एक्सचेंज केला आहे आणि डेन्मार्कबरोबरही केला आहे. आणि तसंच आसाम आणि मेघालयबरोबर पण आपण करतो. शेवटी कुठलीही 2 संस्कृतींबरोबर एक्सचेंज करणं आहे. म्हणजे तुमच्या आजूबाजूला कोणी राहत असलं ना जे दुसऱ्या स्टेटचे आहेत, तर तुम्ही हा एक्सचेंज आपला पर्सनल लेवलवर सुरू करा. खूप मजा येते त्याच्यात आणि खूप गोष्टी माहिती होतात. आणि आपण जे शिक्के मारतो ना, अरे ह्यांच्याकडे असं असतं बरं का, इफ वी ट्राय टू अंडरस्टँड द बॅकग्राऊंड, आपण शिक्के मारणं बंद करतो. तिथली जी काही परिस्थिती असते त्यामुळे ती माणसं तशी झालेली असतात. त्याच्यामुळे हे चूक आहे, हे बरोबर आहे पेक्षा हे वेगळं आहे. फॉरगेट अबाउट लँग्वेज, दिस इज इन जनरल लेसन्स व्हॉट आय एम टेलिंग यू. तुम्ही जर ओपन झालात ना आणि बघितल्या हा माणूस असा आहे किंवा हा माणूस असं जर आपण डोक्यात घेतलं नाही अँड वी कीप इट ओपन, तर खूप जास्त संधी, मैत्रीच्या संधी, अशा अनेक गोष्टी आपल्या आयुष्यात येतात. मग जर्मनीला गेल्यावर नॅचरली इतकं सुंदर आहे ना, म्हणजे युरोप इतकं सुंदर आहे की गेल्यावर तुम्ही बाकीचे देशही बघता. आणि फॉर दॅट मॅटर आपल्याकडेही खूप बघण्यासारखं आहे. म्हणजे तुम्ही अंदमानला जा, केरळला जा, कर्नाटकला जा, काश्मीरला जा. हे मी का दाखवते ते मी एक्सचेंज करते, पण त्याच्यामुळे अगदी आपल्या आजूबाजूला वेन आय हॅव दोज एक्सचेंज स्टुडंट्स, मी त्यांना भुलेश्वरला घेऊन जाते. किती जण भुलेश्वरला गेली आहेत? जे गेली नाही जरूर जा. हेमाडपंथी देऊळे बघण्यासारखं आहे. किंवा पर्वतीवरचा म्युझियम कोणी कोणी बघितला आहे? अशा बारीक बारीक गोष्टी माहिती आहे पुण्यात इतक्या आहेत. म्हणजे ती लोक आली ना की तांबट आळी, हां तिथे घेऊन जातो आम्ही. मग कुंभारती मडकी कशी म्हणजे एक्सचेंज प्रोग्रॅम्स सुरू केल्यास मला माझा भारत खूप जास्त चांगला कळला, कारण त्यांच्या नजरेतनं मी माझा भारत बघायला लागले. आणि मग मला जास्त अभिमान वाटायला लागला की अरे आपल्याकडे एवढं सगळं आहे. सो स्टार्ट डुईंग दॅट. की शनिवार रविवार काय केलं, कुठलं तरी बघितलं, म्हणजे हेरिटेज वॉक घेतला. तुम्ही तुमच्या देशाबद्दल, तुमच्या गावाबद्दल जेवढं माहिती करून घ्याल तेवढी तुमची क्युरिओसिटी जागृत होऊन ज्यावेळेला वेन यू लर्न अ न्यू लँग्वेज इट विल हेल्प यू. कारण ते ज्यावेळेला तुम्हाला भेटतात त्यावेळेला ते तुमच्याबद्दल प्रश्न विचारतात. त्यांना जर्मनीबद्दल किंवा स्पेनबद्दल किंवा फ्रान्सबद्दल माहिती असतंच. सो आत्ताच्या स्टेजला वेन यू आर लर्निंग अ लँग्वेज, ॲट द सेम टाईम व्हॉट यू शुड डू इज यू शुड एक्सप्लोर युअर मे बी टाउन or country, whatever. Try to understand more, try to connect to our people more, our languages. की अरे मराठी भाषेचे सौंदर्य काय आहे. सो इट विल बी इझियर फॉर यू टू नो जर्मन लँग्वेज. म्हणजे इंग्लिश, मराठी, हिंदी या सगळ्या भाषांवर जेव्हा तुम्ही मास्टरी मिळवाल त्यावेळेला तुम्ही जेव्हा फॉरेन लँग्वेज शिकवाल त्यावेळेला इट विल हेल्प यू. त्याच्यामुळे मला मराठी येत नाही, मी वर्गात सांगते तुम्हाला मला लाज वाटायला पाहिजे. महाराष्ट्रात राहून जर मराठी येत नाही असं म्हणत असाल तर दिस इज समथिंग रॉंग, बिकॉज देन यू आर नॉट रिअली गोइंग टू लर्न जर्मन. बिकॉज इफ यू आर नॉट आपल्याला आपल्याबद्दल जर अभिमान नसेल तर दुसऱ्या देशाबद्दल काय होणार आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाने हे लक्षात घ्या की आपण कोण आहोत त्याचा आधी अभिमान बाळगा, आपल्या भाषेचा अभिमान बाळगा, संस्कृतीचा अभिमान बाळगा, तरच तुम्ही नवी भाषा शिकाल आणि त्यांना तुमच्याकडनं तेच माहिती करून घ्यायचं असतं. तुम्ही जर म्हटलात अरे US ग्रेट आहे, अरे तुम्ही सांगायची गरजच नाही ना. आपण काय त्यांचे ॲम्बॅसेडर्स आहोत का? आपण कोण आहोत. त्याच्यामुळे म्हणजे मी एक गोष्ट सांगते, 92पासून मी जायला लागले तर संध्याकाळी थंडी असायची तर मी दूध हळद प्यायची. तर सुरुवातीला हसायचे की जर्मनीत येऊन काय पितेस, बियर नाही आणि दूध हळद पितेस. आणि आता ते टर्मरिक लाटे म्हणून कोविड झाल्यावर सगळे तेच पितात. म्हणजे 25 वर्ष लागली, पण आपण जे करतो ना ते करून त्यांचं करायची गरज नाही आहे. म्हणजे त्यांची भाषा जरूर शिका, त्यांच्या चांगल्या गोष्टी घ्या. दे आर व्हेरी पंक्च्युअल, दे आर व्हेरी सिन्सिअर, दे आर व्हेरी हार्डवर्किंग. जर्मनांचे इतक्या क्वालिटीज आहेत. पण आपलं खाणं पिणं जास्त चांगलं असेल तर ते ब्रेड खातात म्हणून आपण ब्रेड खायची गरजच नाही आहे. उपमा पोहे शिरा आहेत ना आपले. सो तुम्ही कायम हे तारतम्य भाव ठेवला पाहिजे की कोणाकडनं काय घ्यायचं आणि काय घ्यायचं नाही. नाहीतर आपण काय करतो, त्यांची भाषा शिकली, त्यांचं क्युझिन घेतलं, त्यांचं सगळं घेतलं. दोन्ही जेव्हा ठेवाल ना त्यावेळेला तुम्ही माणूस म्हणूनही डेव्हलप होणार आहात आणि भाषा तुम्हाला जास्त मदत करणार आहे.
हे मगाशी त्यांनी सांगितलं की लेडी लाईफ मेंबर म्हणून DESमध्ये त्यांनी मला घेतलं, त्याच्यामुळे मी शिक्षक होते. त्याच्याचबरोबर मला सगळ्या शाळा कॉलेजेसच्या कमिटीवर काम करायला मिळालं आणि ह्या संधी देवाने दिलेल्या आहेत असं मी म्हणते, कारण हे बाय नॉमिनेशन होतं, मला अप्लाय करून ते मिळालं नसतं. पण त्याच्यासाठी हे जे काही आधी मी करत होते ना, त्याच्यामुळे मला वाटते ही संधी मिळाली. मला राज्य पुरस्कारही मिळाला, कारण हे जे अंध विद्यार्थ्यांना शिकवणं किंवा इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन, तर पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजितदादा त्यावेळेला 2013 साली मला राज्य पुरस्कार मिळाला. पुढे आलात तरी चालेल. हां, इकडे जागा आहे. ऑर्डर ऑफ मेरिट मला आत्ता मिळालं डिसेंबरमध्ये आणि डावीकडे दिसतं आहे ॲम्फी थिएटरमधला प्रोग्राम आणि उजव्या चित्रात माझी लेक, जावई आणि सून आणि नवरा असे दिसत आहेत. तर ते ऑर्डर ऑफ मेरिट ह्याच्याचसाठी मिळालं की एक्सचेंज प्रोग्राम इतके दिवसाचा आणि प्लस अंध विद्यार्थ्यांना शिकवणं. कोविडच्या वेळेला काही म्हणजे नागरिक गोव्याला अडकले होते, जर्मन, आणि त्यांना खूप प्रॉब्लेम्स होते आणि ते मला संपर्क करायचे. सो आय ट्राय टू कॉन्टॅक्ट जर्मन गव्हर्नमेंट की त्यांची इथनं सुटका कशी होईल. तर दिस ऑल ॲडेड अप. आणि APJ अब्दुल कलामांनाही मला भेटायला मिळालं. एक मेल केली आणि त्यांनी हो म्हणले आणि आम्ही त्यांना भेटायला जाऊ शकलो. म्हणजे मी म्हटलं ते नाहीच म्हणणार आहेत असं जो गृहीत धरून आपण समोरनं नाही उत्तर येणार आहे पण आपण डेअरिंग करू म्हटलं तर खूप गोष्टी. आणि ही सगळी मोठी लोकं असतात ती इतकी साधी असतात आणि माणूस असतात ती, तेव्हा नाही उत्तर येणार आहे असं धरून तुम्ही कुठलंही डेअरिंग केलं तर 99% यू गेट अ यस अँड ऑलवेज यू गेट अ येस. सो स्वतःवर विश्वास ठेवून करायचं आणि नाही झालं तर मात्र हिरमुसलं व्हायचं नाही. यू कीप ऑन ट्राईंग, यू गेट सक्सेस. हे आपण अहिल्यादेवीत आता भाषा सुरू केल्या आहेत, NEMSमध्ये सुरू केल्या आहेत, रमणबागेत सुरू केल्या आहेत. हॉबी क्लासेस म्हणून आपण हे सगळं डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीत सुरू केलं आहे, कारण म्हणजे तोंड ओळख व्हावी, सो दॅट दे कॅन अंडरस्टँड वेदर दे लाईक अ लँग्वेज ऑर नॉट. आता हे मी मगाशी बोलले तसं की एक भाषा असेल तर काय होतं आणि 2 भाषा असतील तर आपण तर किती नशीबवान आहोत. मिनिमम 3 भाषा आपल्याला येतात. इथे 3 भाषापेक्षा जास्त येणारे कोण कोण आहेत? जस्ट रेज युअर हँड्स. कुठल्या कुठल्या येतात? जॅपनीज, हाऊ नाईस. जर्मन अँड स्पॅनिश, ग्रेट. जर्मन. व्हॉट एल्स? एनीवन एल्स? सो सी बेसिकली, येस प्लीज. भाळ छंद आपा. सो सी आपल्या भाषा सुद्धा येत असतील तर सांगा ना. हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जर तुम्ही इथे असाल तर हिंदी, मराठी, इंग्लिश आहेच, प्लस कन्नडा, ओरिया, कारण आत्ता भाषांतर खूप आपल्याकडे वाढतंय. म्हणजे भारतातल्या भारतात सुद्धा इतक्या संधी आहेत. तुम्हाला उत्तम मराठी येत असेल तर किती TV रिपोर्टर व्हा, रेडिओ मिर्ची आहे, देर आर सो मेनी थिंग्स हॅपनिंग. म्हणजे फॉरेन लँग्वेजला आपल्याला अट्रॅक्शन असतं, पण आपल्या भाषेत सुद्धा जर तुम्ही पुढे गेलात तर देर इज लॉट ऑफ स्कोप. ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे बघा. हां, आवर वर्ल्ड आणि लँग्वेजेस आणि इम्पॅक्ट ऑफ बिंग बायलिंग्वल. तो इम्पॅक्ट आपल्याला आत्तासुद्धा कळतोच आहे. मी थोडी अशी उभं राहते म्हणजे मला बघता येईल. व्हॉट लर्निंग लँग्वेज मीन्स टू यू. प्रत्येकाने असं विचार करायचा की मला भाषा शिकायला आनंद मिळतोय का मला कोणीतरी म्हणतं स्कोप आहे म्हणून मी करणार आहे. हाऊ मेनी ऑफ यू जस्ट एन्जॉय रीडिंग इन एनी लँग्वेज फॉर दॅट मॅटर? व्हेरी नाईस. मला वाटतं आज भाषेवर प्रेम करणारीच लोकं इथे आलेली आहेत. सो इट्स एक्सिलेंट. सो इट कॅन बी एनी लँग्वेज. आणि समज तुम्ही आता जर्मन शिकताय तर थोडंसं मराठी काहीतरी वाचलं किंवा इंग्लिश वाचलं, जस्ट ट्राय टू ट्रान्सलेट. मला करता येतं आहे का भाषांतर? बिकॉज भाषांतर इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डू. यू नो, दिस ट्रान्सलेशन इज नॉट व्हेरी इझी बिझनेस. सो कविता करता येते का त्या लँग्वेजमध्ये? अशा अनेक गोष्टी यू कॅन एक्सप्लोअर ॲट युअर लेवल. आणि C1 केल्यावरच किंवा सगळे कोर्सेस केल्यावरच हे येतं असं काही नाही आहे. अगदी बेसिक कोर्स सुरू करताना सुद्धा यू कॅन इवन स्टार्ट डुईंग ऑल दॅट. बेसिकली प्रत्येक गोष्ट करताना मला त्याच्यातनं आनंद मिळतोय का? ॲट द एंड ऑफ द डे, हाऊ डिड आय स्पेंड माय डे? मला खूप आनंद कशात मिळाला? आणि छोट्या छोट्या गोष्टीत आनंद मिळवत राहायचा, तो ॲडअप होतो शेवटी. सो 2-3 भाषा आपल्याकडे येतातच. इंडियन लँग्वेजेसचा ॲडव्हान्टेज काय आहे? गुजराती, कन्नडा, मी म्हटलं तसं अशा अनेक भाषा आहेत ज्याच्यामुळे आपल्याला अनेक संधी मिळत आहेत. फॉरेन लँग्वेज, मी म्हटलं तसं की फॉरेन लँग्वेजेसच्या खूप संधी आहेत. आणि काय होते माहिती आहे, तिकडे म्हाताऱ्या माणसांची संख्या वाढती आहे, तरुण पिढी कमी होती आहे. त्याच्यामुळे आपल्याकडे आणि 6तला 1 माणूस इंडियन आहे जगात.
त्याच्यामुळे तुम्ही कुठलीही भाषा शिकलात आणि पूर्णत्वाला नेलात तर तुम्हाला इथे नोकरीची संधी आहे, बाहेर आहे, आणि आता इंटरनेटमुळे यू कॅन सिट अँड वर्क इन एनी कंट्री. सो लर्निंग अ फॉरेन लँग्वेज विल डेफिनेटली हेल्प यू. आणि काय काय आहे आता आपल्याकडे, तर सॉफ्टवेअर आहेत, टूल्स आहेत. म्हणजे पूर्वी कसं होतं, मी ज्यावेळेला भाषा शिकले त्यावेळेला आमचे टीचर जे सांगतील आणि पुस्तकं. आता तुम्हाला तसं नाही आहे ना. एखादा शब्द समज येत नाही आहे, तो इंटरनेटवर बघितला, ऑनलाईन बघितला, त्याचं प्रोनाऊन्सिएशनसुद्धा, म्हणजे यू कॅन लर्न एनी लँग्वेज ऑन युअर ओन. तुम्ही तुमच्या परीक्षा देऊ शकता तुमच्या लेव्हलप्रमाणे. So you can learn in a college or a school simultaneously, and there are so many free programs, which are available in any language. So you have this advantage. So आपण इंटरनेट किंवा मोबाईल जेव्हा वापरतो ना, त्यावेळेला फक्त रिस्ट्रिक्ट काय व्हायचं, तर व्हॉट्सॲपवर आपण किती वेळ घालवतोय, टाईमपास किती करतोय. तुम्हाला जर काहीतरी मोठं व्हायचं असलं ना, तर तो थोडा वेळ कमी करता येईल का बघा. त्याच्याऐवजी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करा, कारण आपलं शरीर, मन आणि हे सगळं एकमेकांशी रिलेट आहे. दुसरं म्हणजे खातो पितो काय ह्याचाही विचार करा. हे सगळं मी का सांगते, तर तुम्हाला जर खूप वर्ष खूप चांगलं आनंदाने काम करायचं असेल तर ह्या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. म्हणजे सकाळी उठल्या उठल्या तुम्हाला बापरे मोबाईलवर कोणाचा मेसेज आला हे बघावंसं वाटत असेल तर समथिंग रॉंग विथ यू. यू नीड नॉट. सकाळी शांतपणे चहा प्या, रात्री जेवताना घरी कुटुंबात गप्पा मारा, टी व्ही समोर जेवायची गरज नाही. ह्या बारीक बारीक गोष्टी जर सोडल्या नाही ना, तर आपण खूप पॅसिव्ह होतो. त्याने काय केलं, त्यांनी काय केलं, आपल्याला काय करायचं आहे, मी काय करणार आहे, त्याच्यासाठी यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर सेल्फ. अँड खूप जे टॉपला जातात ते खूप कमी वेळ वाया घालवतात. हे कुठेतरी लिहून ठेवा. आणि रोज तुम्ही तुमचा विचार करा की मी आज दिवसभरात मोबाईलवर किती वेळ घालवला, त्याच्यात कन्स्ट्रक्टिव्ह काय होतं, आणि फक्त मित्रांबरोबर गप्पा मारला, टाईमपास केला. असा जर टाईमपासचा वेळ वाढायला लागला ना, हळूहळू आपण ॲडिक्ट होतोय. म्हणजे आपण सगळेच, आम्ही मोठेसुद्धा, आम्ही तुम्हाला फक्त म्हणत नाही आहे. सो प्रत्येकाने तो जर वेळ रिस्ट्रिक्ट केला तर यू विल बी एबल टू अचीव मच मोर. इतक्या भाषा आहेत जगात, त्याच्यामुळे आपण जर बघितलं तर कुठल्या कुठल्या भाषा बोलल्या जातात. स्पॅनिश आहे, इंग्लिश आहे, मॅन्डरिन आहे, आपली हिंदी आहे. सो देर आर सो मेनी लँग्वेजेस इन द वर्ल्ड, अँड एनी लँग्वेज इफ यू लर्न अँड इफ यू लाईक अँड इफ यू कॅन मास्टर दॅट लँग्वेज, देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. So these are the mostly spoken languages. आपल्याकडे सुद्धा एवढ्या भाषा आहेत. आणि आपण म्हणतो जसं डायलेक्ट प्रत्येक वेगळा असतो. म्हणजे पुणेरी मराठी वेगळी असते, नागपुरी मराठी वेगळी असते, अहिराणी वेगळी असते, परत कोकणी मराठी तिकडे वेगळी असते. तसंच प्रत्येक भाषेचं आहे. काही किलोमीटर्स झाले की आपण म्हणतो भाषा बदलते. तसंच जर्मनीचं पण तसंच आहे. म्हणजे स्वित्झर्लंडमध्ये तुम्ही गेलात तर त्यांची स्विस जर्मन अजिबात कळत नाही आपल्याला, कारण परत त्यांची भाषा वेगळी असते. तर भाषा ऑफिशियली भाषा वेगळी आहे, आणि आपण ज्या बोलतो किंवा हे त्या भाषा, तर इतका स्कोप आहे आपल्याला. 270 मातृभाषा आहेत भारतात, आणि अजून काही असतील ज्या मे बी माहिती नसतील आपल्याला. जुन्या भाषा कुठल्या कुठल्या आहेत, तर ह्याच्यात संस्कृत बघा. म्हणजे आपल्याला खरंच अभिमान वाटायला पाहिजे की संस्कृत ही इतकी जुनी भाषा आहे. आणि आता हायडेलबर्ग युनिव्हर्सिटीत मोठं संस्कृत डिपार्टमेंट आहे. आता आयर्लंडला वगैरे शाळेतल्या मुलांना, छोट्या मुलांना त्यांनी संस्कृत पठण सुरू केलं आहे, कारण संस्कृतमुळे ब्रेनची डेव्हलपमेंट वेगळी होते, उच्चार स्पष्ट होतात. तर आपल्याला जर आपण जर श्लोक किंवा काही आपल्याला येत असलं ना, रोज थोडं म्हणायचा प्रयत्न करा. त्यांनी कुठलीही भाषा बोलताना तुम्हाला फायदा होणार आहे. हे US मधलं आहे स्टॅटिस्टिक्स, की भाषेमुळे काय काय होतं किंवा त्यांना काय वाटतं. तर फॉरेन लँग्वेज किंवा इन्क्रीज इन इम्पॅक्ट ह्या गोष्टी दिलेल्या आहेत मी. शेवटचं वाक्य बघा. 1 in 4 US एम्प्लॉयर्स लॉस्ट बिझनेस ड्यू टू अ लॅक ऑफ लँग्वेज स्किल्स. आता लँग्वेज स्किल्स म्हणजे आपण म्हणू की त्यांना इंग्लिश येतच असतं, पण नीड नॉट बी. इंग्लिश काय लेवलचं येतं. आपण बोलतो फक्त, म्हणजे इंग्लिश किती जणं पेपर वाचतात, किती जणं अप टू डेट होतात नॉलेजमध्ये. सो लर्निंग अ लँग्वेज अँड कंटिन्युअसली अपडेटिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्याला अर्थातच मेमरीत फायदा होतो, कारण आपण पाठांतर करायचा प्रयत्न करतो, नवं काहीतरी शिकायचा प्रयत्न करतो. मल्टीटास्कर बनवतो तुम्हाला, म्हणजे युजिंग बोथ द साईड्स ऑफ द ब्रेन. ज्यावेळेला तुम्ही नवी भाषा शिकता
त्यावेळेला ब्रेन डेव्हलपमेंट वेगळी होते आणि चांगली होते. कल्चरल ॲप्रिसिएशन, मग अशी मी म्हटलं तसं की हे चूक हे बरोबरपेक्षासुद्धा अरे वा, हे अरे वा जेवढा तुमचा फॅक्टर वाढेल ना, तेवढं तुम्हाला खूप मजा येईल भाषा शिकताना. कारण भाषेबरोबर संस्कृतीही तुम्ही माहिती करून घ्याल, तिथले पदार्थ, डान्स फॉर्म्स कुठले कुठले, देर आर सो मेनी थिंग्स यू कॅन एक्सप्लोर. स्पीकिंग अदर लँग्वेजेस मेक्स यू अ बेटर कम्युनिकेटर. क्रिएटिव्हिटी, मी म्हटलं तसं की तुम्ही कविता लिहिताय, तुम्ही एखादा आर्टिकल लिहिताय, तुम्ही एखाद्या भाषेत यू कॅन डू वंडर्स. बायलिंग्युअल ब्रेन, आपल्या सगळ्यांचे ब्रेन मोठे आहेत कारण आपल्याला 3 भाषा कमीत कमी येत आहेत, तेव्हा 4थी आणि 5वी भाषा शिकायला लागाच. ग्लोबल ह्याच्यात काय पाहिजे तर भाषा पाहिजेत आणि वेगळे वेगळे स्किल्ससाठी ते वेगळं वेगळं पाहिजे आहे. बायलिंग्युअल्स जे एम्प्लॉईज पाहिजे आहेत खालच्या लेवलला, वरच्या लेवलला, सगळीकडे. बघा ना, तुमचा समज बॉस जॅपनीज आहे आणि तुम्ही त्याला अगदी गुड मॉर्निंग जॅपनीजमध्ये म्हणलात तरी त्याला खूप छान वाटतं ना. त्याच्यामुळे भाषेमुळे तुमच्या ह्याच्या संधी नक्कीच वाढणार आहे. हे जे मी फॉर एक्झाम्पल दिलेत, इथे आपण शिकवतो म्हणजे जर्मन, फ्रेंच, चायनीज, स्पॅनिश, अरेबिक खूप कमी शिकवलं जातं, पण काही आपल्या पुणे युनिव्हर्सिटीत शिकवले जातात किंवा इथे संधी आहेत. आणि आता इंटरनेटमुळे तुम्हाला कुठलीही भाषा, समज कोणीतरी आलं होतं फॉरेनर आणि त्याची भाषा तुम्हाला आवडली. आता कोरियन, माझ्या एक खाली मुलगी राहते, ती कोरियन शिकली आणि आता तिला तिथनं, म्हणजे ती अकाउंटंट आहे, तर ती एका कोरियन फर्मचा इथनं त्यांचं अकाउंट्स करते आणि शी इज रिअली अर्निंग गुड. मधनं तिला कोरियाला जायला चान्स मिळतो. म्हणजे कुठली संधी तुम्हाला कुठे मिळेल भाषेमुळे, यू जस्ट नेवर नो. सो करिअर कशात करता येईल तुम्हाला, तर ह्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. म्हणजे कस्टमर केअर आहे, हॉस्पिटॅलिटी आहे, तुम्ही गाईड म्हणून होऊ शकता, टीचर होता, ट्रान्सलेटर होता, इंटरप्रिटर होता. देर आर सो मेनी थिंग्स यू कॅन डू. हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स होऊ शकता. काय होतं आहे, इंटरनेटमुळे तुम्हाला किती फायदा आहे बघा. इंटरनॅशनल मार्केट एक्सपान्शन होतं आहे. नंतर स्टँड आउट फ्रॉम द रेस्ट, तुम्हाला भाषा येत असल्यामुळे जर 2 जण असले आणि सेम क्वालिफिकेशन असलं आणि तुमच्याकडे समज तुम्ही एका फ्रेंच कंपनीत गेलात आणि तुम्हाला फ्रेंच येतं आहे, तर नॅचरली ते तुम्हाला प्रिफर करणार आहेत. त्याच्यामुळे कॉम्पिटिशन खूप आहे आत्ता आपल्याकडे. तर तुम्हाला स्टँड आउट व्हायचं असेल तर व्हॉट यू नीड, काहीतरी ॲडव्हान्टेज पाहिजे. अँड दॅट ॲडव्हान्टेज कॅन बी लँग्वेज, विच एवर लँग्वेज यू लाईक. इथे म्हटलं बघा, स्टडी सजेस्ट दॅट स्पीकिंग अ सेकंड लँग्वेज कॅन ॲड बिटवीन 11 to 35% टू युअर सॅलरी. आता सेकंड लँग्वेज म्हणजे आपण ह्या 3 भाषा सोडून अजून आपण मास्टरी बघूयात, कारण ह्या आपल्याला येतातच आहेत, पण त्या आपल्याला पूर्ण येतात का. म्हणजे आपण पुण्यात जे हिंदी बोलतो ना, ते फार गोड नसतं बघा. यूपीचं कसं आप कीजिएगा, आप बैठिएगा, असं आपण नाही ना बोलत. मग ते हिंदी जर म्हणले मी, तर ती भाषा मला आली पाहिजे. म्हणजे कुठलीही भाषा कम्युनिकेट करताना पोलाईट ती भाषा येते का बघायला पाहिजे. कारण पुणे आणि मुंबईचं हिंदीबद्दल आपण न बोललेलं बरं. आता कोविडनंतर काय झालं, खूप जणं रिमोटली काम करतायत, तर ह्या भाषेमुळे तुम्हाला ज्या संधी मिळतील, तर तुम्हाला घरी बसूनही काम करायची संधी. आता सगळं जग एक छोटं, लाईक वी से इट हॅज बिकम अ स्मॉल विलेज. कारण इंटरनेटमुळे कुणाशीही तुम्ही सगळे जोडले गेलेलाच आहात. त्याच्यामुळे संधी खूप वाढल्या आहेत तुमच्या. सो learning a new language will enhance your personal and professional growth. New language skills add depth and color to your persona. With the onset of increased connectivity across the world, companies increasingly need people with bilingual and multilingual skills. Knowing a second language will expand your career options and set you apart as a candidate. हे महत्त्वाचं आहे. आणि आता मी फक्त एक संदेश देते. मग अशी मी हे बोललेच आहे, परत एकदा सांगते आणि मग मी ह्यांच्याशी तुम्हाला डायलॉग करायला बोलेन. भारतीय असल्याचा अभिमान बाळगा, आपल्या भाषांवर प्रेम करा, स्वतःवर प्रेम करा. किती जणं स्वतःवर प्रेम करता? रेज युअर हँड्स. तुम्हाला स्वतःवर प्रेम केलंच पाहिजे. सकाळी उठायचं, आरशात बघायचं, म्हणायचं वाव काय मी ग्रेट आहे. कोण काय म्हणतं जाऊ दे, जाड आहे का, काळी आहे का, गोरी आहे का, लोक नावच ठेवणार आहेत. आपण उठून आपल्यावर जर खुश राहिलात ना तुम्ही, तर खूप जगायला मजा येते. आणि आजूबाजूचे काही चांगले म्हणतील, काही वाईट म्हणतील, काही फरक पडत नाही आपल्याला. सो बी हॅपी विथ युअर सेल्फ. तुमची मातृभाषा बोलताना तुम्हाला अभिमान वाटला पाहिजे. भाषा, संस्कृती, इतिहास, भूगोल हे सर्व विषय संलग्न आहेत. त्याच्यामुळे आपण अशी भाषा वेगळी असं काढू शकत नाही. ते सगळं दे ऑल गो हँड इन हँड.
त्यामुळे दैनंदिन जीवनात अनेक गोष्टी अनुभवण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या इथले जे अनुभव आहेत ना, ते तुम्हाला पुढे जी भाषा शिकेल त्याला उपयोगी पडणार आहेत. यू कॅन कनेक्ट दोज एक्सपिरियन्सेस. ते तुम्हाला माणूस म्हणून समृद्ध करणार आहेत. भविष्यातील आव्हाने स्वीकारण्यासाठी ते तुम्हाला तयार करणार आहेत. वेगळी वेगळी पुस्तकं वाचा. काही काही मोटिवेशन असतात, काही सगळं वेगळ्या वेगळ्या भाषेतली जे येतं ती पुस्तकं वाचा. संगीत ऐका, चित्रपट पहा. विशेषतः स्थानिक भाषेतील नाटके बघा, त्यातून समाजाबद्दल बरेच काही सांगून जातं. आपलं होतं आहे काय माहिती आहे का, इंग्लिश मीडियम असल्यामुळे आपल्या संस्कृतीपासून आपण लांब जातो आहे आणि ते खरं घातक आहे. म्हणजे इंग्लिशमधनं पण आता सगळं अवेलेबल आहे ना, नीड नॉट बी की तुम्ही मराठीतच, पण इंग्लिशमधनं आता ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर कोण होते, आता आज वारी आहे, आषाढी एकादशी म्हणजे काय, ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्ही माहिती करून घेतल्या आहेत, दॅट कॅन बी ऑल्सो डन इन इंग्लिश, डझंट मॅटर, बट यू शूड नो हू वी आर. आणि प्रत्येक इथल्याच, आणि त्यांच्याकडे ॲडव्हेंट म्हणजे काय किंवा असे त्यांचे पण सण असतात. ज्या वेळेला ते त्यांचे सणाबद्दल बोलतात ना, त्यावेळेला तुमच्याबद्दल ते असे प्रश्न विचारतात, अरे वारी म्हणजे काय असतं तुमच्याकडे. मग तुम्हाला जर वारी म्हणजे नाही असं काहीतरी विठ्ठलाचं असतं असं नाही ना चालणार. सो ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट वी हॅव हिअर. साध्या साध्या गोष्टीत माहिती करून घ्या. आपल्याला कशात गती आहे, रुची आहे, ह्याचा सतत विचार करा. मी शिकते त्याला स्कोप आहे का, फक्त हा विचार न करता मी सगळ्यात उत्तम काय करतो ज्यात मला आनंद मिळेल. काय होतं माहिती आहे, त्याच्यात स्कोप आहे असं कोणीतरी सांगतं आणि वी स्टार्ट डुईंग दॅट, पण आपल्याला ते आवडत नसतं आणि मग आपण हाफ हार्टेडली करतो. हाफ हार्टेडली कुठलीही गोष्ट करून उपयोग नाही. सो मला त्याच्यात आनंद मिळतोय का, तर आपण ते लवकर करू आणि चांगलं करू. सो ऑलवेज आस्क की मला हे आवडतंय का आणि हे आवडत नाही आहे का. आणि सगळ्यांना भाषा येईल असं नाही. काही गणितवाले असतील, काही सायन्सवाले असतील, काही कॉमर्सवाले असतील. भाषा विल बी ॲडिशनल ॲडव्हान्टेज, पण ते शिकताना तुम्हाला स्ट्रेस येत नाही ना, हे बघा. स्ट्रेस येत असेल तर आपण पाठांतर कमी करतोय का हेही बघा, कारण सुरुवातीला रट्टा मारल्याशिवाय गत्यंत नाही. अंडरस्टँडिंग कम्स लेटर. इन द बिगिनिंग यू हॅव टू, म्हणजे जर्मनमध्ये तो ती ते आपलं मराठीसारखंच असतं आणि मला जर माहिती नसलं की तो फळा का ती खुर्ची, तर पुढे भाषा जात नाही ना. सो सुरुवातीला कुठलीही भाषा शिकताना ती भाषेचं जे आहे ते पाठांतराशिवाय गत्यंत नाही. लहानपणी कोणी कोणी पाढे पर्वच्या पाठ केले ना, त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि आनंद मिळून नंतर अर्थार्जनी होईल. आणि असं म्हणतात की सगळ्यात टॉपला जागा असते, तुम्ही तिथे पोचलं पाहिजे. कॉम्पिटिशन खालच्या लेवलला, ठराविक लेवलपर्यंत कॉम्पिटिशन खूप आहे. वन्स यू क्रॉस दॅट स्टेप देर इज लॉट ऑफ स्कोप आणि तिथे कोणीच नसतं. अँड देन यू कॅन, ऑल ऑफ यू कॅन गो देअर अँड एन्जॉय दॅट. पण त्याच्यासाठी आपण जे करतोय त्याच्यावर विश्वास ठेवा आणि आनंदाने ते करा. थँक्यू. आता मी 3-4 जणींना बोलवणार आहे आणि त्या स्वतःच्या स्टोरीज सांगतील. काय माहिती कम, हा BMCCचाच स्टुडंट आहे आणि तो अजिंक्य, तो तुम्हाला सांगेल. मी 3-4 सगळ्या तरुण पिढीला बोलवलेलं आहे, कारण तुम्हाला त्यांना प्रश्न विचारता येतील, त्यांनी आज काय केलं आहे. म्हणजे कारण मी ना पूर्वीचं सांगून उपयोग नाही ना, ते आत्ता जस्ट ह्याच्यात आहेत, दे असतील. ये इकडे. So first of all, I would like to thank all the organizers and conductors of this session, as well Dr. Savita Kelkar ma'am, for giving me an opportunity to share my experience with all the interested students and parents present over here. Congratulations to all the students for completing HSC or SSC board exams. I would like to introduce myself first. My name is Ajinkya. I have completed my post-graduation in commerce field from this BMCC college only. So I am past student of BMCC only in the year 2020, so recently. Simultaneously, I have completed 4 international exams, German language courses from International Institute with literature in German language. Look, something off the track might be MCOM plus proficiency in language, question mark, na? Always. One question always arises, why not CA, CS, finance, ICW and so on? Yeah, but here is an exception. You all might be aware of the fact that in commerce stream, any language will get continued till first year of graduation. That is total 3 years, 11th standard, 12th standard, that is HSC level, and then first year FY BCom. But with the help of government and international institutions, you can continue and work on your language proficiency. Many students choose foreign language in academics because they think that language is a scoring subject. But to be very frank, I never think that it's a reality. There is one trend which is still going on in the market from many years, and you might be relate this trend as well. Scored 90+% in 10th standard,
Obviously science faculty. 70 to 75% in SSC. Anyone? Commerce, no? People started to name those as average students as well, unfortunately. Below that, arts faculty. And today we all are here to discuss on career in languages. And language plays an important role in arts faculty only. So, if we follow the previous mentioned trend, then I have one question to all of you. Imagine if a student who had scored 97%, that is, we can say as scholar student in the normal trend, in SSC or HSC board exam, and if he or she decides to do a career in languages, do you think that is there any trouble? Or do you think that society will say something about that student if he choose a language as a career? So, my point is, choosing a stream should not depend entirely upon the marks you are getting, but the likings you have. Yesterday, we heard about one concept shared by Dr. Shikha Jain ma'am in a session. I'll repeat that concept for those who were not there and who haven't attended yesterday's session. The concept was dualism. I would like to explain the same concept by linking it with my experience in the market. I have total 4 years of experience in the corporate world, and to be very frank, not as interpreter or translator. I'm working as a German language expert in one German multinational company, playing as a role as purchase executive. Here the concept dualism plays an important role. In the organization, I can take crucial business decisions with the help of the commerce background, and when it comes to language communication, like talking with customers, suppliers, colleagues from Germany, my boss from Germany, I can use my language skills. So having skills and knowledge from two different streams is also beneficial in today's market. I have also worked for 2.5 years in Dell project as a German language resource. Something of Dell, the biggest brand, you all might be aware of desktops, laptops, computer, technology, and everything related to technique. So if you are getting an opportunity to learn a totally new thing in your job or education, be always ready to adopt the new technology. Sometimes you get a role in particular sector wherein you have to learn a totally different topic about which you haven't thought before. It's like an out of the imagination, out of the box thing. And showcase yourself with your language skills, because language doesn't have any boundaries of sectors. It could be challenging role for sure. I'm just 25 years old, so I remember myself 3 to 4 years back sitting on the same chairs, listening someone about career and opportunities. Today I have just changed my role a bit and tried to share my experience in this field coming year with you all, and I hope it will help you to take a decision and to succeed. All the very best. Thank you so much. Our next student is coming. आता मी नेहाला बोलवलं आहे. ती इथली स्टुडंट आहे आणि तिला आत्ता जर्मनीला जायची स्कॉलरशिप मिळाली आहे आणि ती CSA ही करती आहे. सो कम अँड शेअर युअर एक्सपिरियन्स. तर मला असं वाटलं की ज्यांना जर्मनीला किंवा फ्रान्सला जायचे स्कॉलरशिप्स तर तेही मिळू शकतात स्टुडंट असताना. Hi, good morning everyone. I'm Neha and I'm currently pursuing my MCom from Kaveri College, and along with that I'm pursuing CS. This year in March I completed my C1 in German from Goethe Institute, Pune. Actually, my journey with German began in school when I was in class 8, like it begins for many of us. And I continued it in junior college because of my liking and also because it was scoring. In my 11th standard, I appeared for the A1 exam, on the basis of which I got a scholarship from an organization known as PASH. I was in Symbiosis. Yeah. So PASH is a global network of schools and colleges all around the world, which is mainly into awakening interest and enthusiasm for Germany, motivating young people to learn German. It also helps with assisting students who wish to take up higher education in Germany with respect to their doubts, guidance, life in Germany through its alumni network, which I am a part of. And it also offers various scholarships and conducts various programs for students who are interested. So this scholarship was basically, can be said as a Wendepunkt, that is a turning point in my life. After that I had my 12th and I started with CS. So post my graduation, the common question, what next?
So when I was looking for career options where I could make effective use of foreign language as well as use of my commerce language and CS, I found out various opportunities and options. So working in a German company is always an option. And learning a foreign language enhances your job opportunities and obviously your earning capacity. It gives you an edge over others. And I even know of a few companies who offer incentives for a higher level of education in German, like C1, C2, etc. While searching, I also got to know about this organization called DAD, which is basically a German academic exchange service, and DAD is the short form for the same, which offers scholarships and grants to various students. So I had this opportunity to apply for a scholarship called HSK, that is the Hochschule Sommer course, which offers short courses to students related to their fields. So related to the commerce field, I applied for the scholarship, and based on my past academic records, I got the scholarship, and I'll be going to Germany for a period of 25 days in August. So apart from career opportunities, learning languages offers you immense exposure to various values, cultures, and people. It offers a broadened perspective and helps you have your own opinions, which is very important in today's world. It enhances your analytical and thinking capabilities, and it instills self-confidence. So in the end, I would like to say that stick to your roots and try to inculcate good values and practices from other cultures, whatever you get to know. It's definitely not an easy task, but hard work, perseverance will help you get there. Thank you. मी 5-6 जणांना वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रातले मुद्दाम बोलवलं आहे, कारण फक्त टीचिंग हे ऑप्शन सोडलं तर किती ऑप्शन्स आणि संधी आत्ता अवेलेबल आहेत, आणि हे नेमके सगळे जर्मनवाले आहेत, कारण मी जर्मन शिकवत असल्यामुळे माझा कनेक्ट जास्त आहे. इट कॅन बी फॉर एनी लँग्वेज, पण पुण्यात जर्मन खूप जास्त आहे. So I would like to start with a little background on where I come from and what I've done. I wanted to also check if everybody is comfortable with English or Marathi. Majority English ka Marathi. So I, like Dr. Kelkar, I also come from a very small village, and I grew up there, went to school there, and came to Pune in 11th. Actually, thanks to her, I also, that's where my roots of German also come from. So it was a summer course that I did in 7th standard, and that's where I actually started learning the language, and that was my first exposure to foreign language. And actually, it's funny that in 10th standard, during my boards preparation, at night, I would actually end up reading notes of my German language course, because I was excited about the summer course that I was going to attend later on, like the first level of Goethe Institute. So and also I think my love for languages was always there in school, because those were the books that I used to end up reading first during the summer vacation itself. So Hindi, Marathi, English textbooks. So after coming to Pune, I started doing my Max Muller Bhavan or Goethe Institute courses, and I finished doing C1 by the time I was in first year. And after that, so I also did my graduation, but not in German. That was in economics. Like she said that you have to, some people also tell you that, you know, you have to go with something else to combine it with your language skill. So that is what I was hoping for actually. But funny story, in second year I realized, like, that was the first year of specialized economics, second year of graduation. That's when I realized this is not the path I want to go down. So that's where it actually completely shifted. So in second year, while I had a wonderful group of classmates who were into economics completely, and they would do these book readings and you know, attend several events and also talks in general on economics. But I would be the one either dozing off during those sessions or not understanding a thing. So that's when I actually started preparing for my master's entrance. I mean, not preparing, but starting exploring what I could do with German, or what opportunities does one have after that. So that's when translation happened actually. So
honestly, I had two options. It was either Pune University, I mean, not two options, but that's what I was looking at that point in time. It was either Pune University Masters, Mumbai University, or JNU. So JNU is a difficult university to get into, so naturally you weren't sure, so you had to have some backup options. But that is what I was aiming for, a master's in translation and interpretation from JNU. So fortunately I got in, and that's the degree that I have. And that experience, I would say, was completely life-changing for me. तर ती जी 2 वर्ष होती, that sort of opened up a lot of things आणि a lot of constraints that we live with in general. आणि इंटरडिसिप्लिनॅरिटीबद्दल डॉक्टर केळकर ज्या बोलल्या, तर ते पण तिथे मला खूप जाणवलं की आपण शाळेत म्हणतो की सोशल सायन्सेस समजा काही लोकांना नाही आवडत किंवा सायन्स नाही आवडत, पण इव्हेंच्युअली वेन यू आर अ ट्रान्सलेटर ऑर एन इंटरप्रिटर, it's not just the two languages that you have to learn and master, but it is every and any domain in the world that you should have knowledge of. मे असं नाही आहे की हे शक्य नाही आहे की आपल्याला सगळ्याच फील्ड्सची माहिती असते, बट दॅट क्युरिओसिटी अँड ओपननेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण ॲज अ ट्रान्सलेटर यू आर ट्रान्सलेटिंग कॉन्टेंट दॅट इज हायली टेक्निकल, पण ते तुम्हाला समजून घेतल्याशिवाय ट्रान्सलेट करणं शक्य नाही, म्हणजे अवघड आहे ते खूप. आणि इफ यू ॲक्च्युली डोंट sort of delve into what it is trying to say or what the content is, then you would end up doing a very literal and word to word bad translation. So हे जे मिसकन्सेप्शन आहे आपलं थोडंसं आहे अजूनही, मला वाटतं आजूबाजूला, की 2 भाषा आल्या की ट्रान्सलेशन आलं, पण ते तेवढ्या ह्याला रिस्ट्रिक्टेड नाही आहे. देर इज वन डोमेन नॉलेज अँड देर इज ऑल्सो ट्रान्सलेशन, लाईक हाऊ टू अप्रोच अ ट्रान्सलेशन इज ऑल्सो समथिंग दॅट वन हॅज टू sort of either study or also do a self exercise of. Unfortunately, there are not many universities in India that offer this master's program. It's only JNU right now that offers a master's in translation. And it's not only German, but they also have a program for French, Japanese, Mandarin, if I'm not wrong. पण बाकी लिटरेचर तुम्ही वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये करू शकता, एन MA in literature, आणि विच इज कपल्ड विथ अ कोर्स ऑर 1 semester in translation. सो ते पण आपल्याकडे ती अपॉर्च्युनिटी आहे. सो ऑर पुणे युनिव्हर्सिटी फॉर दॅट मॅटर, रानडे इन्स्टिट्यूट ऑफर्स अ स्पेशलाइज्ड ट्रान्सलेशन कोर्स विच इज आफ्टर द ॲडव्हान्स डिप्लोमा. ॲडव्हान्स डिप्लोमा वुड बी इक्विवॅलंट टू युअर ग्रॅज्युएशन इन जर्मन. सो ती पण आपल्याकडे इव्हिनिंग कोर्सेसची अपॉर्च्युनिटी आहे, विच आय ऑल्सो वेंट थ्रू. मी ट्रान्सलेशन कोर्स नव्हता केला. देर इज अनदर कोर्स इन कमर्शियल जर्मन विच आय डन इन माय 3rd year आणि ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन 2nd year. So I think also staying in touch with languages is very important, not only through courses, but जसं त्या म्हणाल्या की आज आपल्याकडे एवढा मीडिया अवेलेबल आहे, तर बीट न्यूजपेपर आर्टिकल्स और यू नो इवन ब्लॉग्स किंवा व्हिडिओज किंवा नेटफ्लिक्स, प्राईम, हॉटस्टार, अजून काही. सो यू हॅव ऑल दोज अपॉर्च्युनिटीज. तुम्ही एखादी मूवी बघताय, एखादी भाषा शिकताय, तर खाली सबटायटल्स तुम्ही त्याची सुरू करा, त्या भाषेची सुरू करा, किंवा डब्ड ऐका. तर ही सगळी अपॉर्च्युनिटी आता आपल्याला खूप अवेलेबल आहे. सो ते डेफिनेटली त्याचा वापर केला पाहिजे. प्लस आय वुड से की आत्ता म्हणजे आपल्याला खूप 10वी-12वीच्या टप्प्याला खूप कन्फ्युजन असतं की हे करू का ते करू आणि काय शिकू. तर वन शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग अ फ्यू थिंग्स अँड देन डिसाइडिंग की आपल्याला काय आवडतं आहे ह्यातलं. लगेच एखाद्या गोष्टीवर जम्प करणं इज नॉट द सॉर्ट ऑफ राईट थिंग टू डू. कारण कुठल्याही गोष्टीला ना आपण त्या एजमध्ये आपण एक फायनाईट हे लावायचा प्रयत्न करतो की मी आता जर्मन शिकायला सुरू केलं, तर मग ह्याच्यात मला काहीतरी करिअरच हवं आहे किंवा मला ह्याचा काहीतरी वेगळाच वापर करायचा आहे पुढे. सो ते वापरच्या दृष्टीने भाषा नाही शिकायला पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे केळकर मॅमच्या प्रेझेंटेशनवरनं तुम्हाला कळलंच असेल की किती वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटीज आणि इवन नवीन एक कल्चर एक्सप्लोअर करायची पॉसिबिलिटी तिथे मिळते. सो ते डेफिनेटली लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि मी म्हणेन की त्यांनी जसं मेन्शन केलं की काही ॲप्स आहेत जे सेल्फ लर्निंग करता ॲप्स आहेत, तर ती ट्राय करून बघा. एक माझं पर्सनल रेकमेंडेशन इज ड्युओलिंगो, विच ऑफर्स मेनी लँग्वेजेस, आणि त्यांचं प्रनाऊन्सिएशन पण चांगलं आहे, त्यांचे मॉड्यूल्स पण मला चांगले स्ट्रक्चर्ड वाटतात. सो ट्राय लर्निंग अ फ्यू लँग्वेजेस, किंवा एखाद महिना कुठली तरी भाषा कोणाकडनं तरी शिकून बघा, ती आपल्याला कशी वाटते, ते कल्चर आपल्याला कसं वाटतं. सो मी जॅपनीज शिकायचाही प्रयत्न केला, पण कदाचित टाईम तो चुकीचा होता, कारण मी जर्मनी शिकत होते आणि जॅपनीजही शिकत होते. तर त्यावेळेला असंही झालं की मला जर्मन वॉज मोर डिअर टू मी,
आणि त्याच्यामुळे जॅपनीजवर तितका कदाचित मला हे नाही झालं, म्हणजे ती आपली नाही वाटली मला भाषा. तर ती भाषा आपली वाटणं पण खूप गरजेचं आहे मला वाटतं. सो तो एक तुम्हाला फील येतो आहे का त्या भाषेत ते पण माहीत करून घेणं महत्त्वाचं आहे. आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्यात पुढे अजून जास्त शिकायचं आहे का काय करायचं आहे ते तुम्ही ठरवू शकता. सॉरी, हे थोडं खूप वेग झालं, पण आता मी ट्रान्सलेशन आणि इंटरप्रिटेशन इंडस्ट्रीवर येते की एक साधारण त्याच्यात काय करिअर प्रोफाईल आहे. सो आणि मी आत्ता काय करते ते आधी सांगते. सो आफ्टर माय मास्टर्स आय जॉईंड फॉल्क्सवॅगन IT सर्व्हिसेस इंडिया. पुण्यात फॉल्क्सवॅगनची नव्यानेच, म्हणजे त्याच्या आधी एक 4-5 वर्ष त्यांनी IT सुरू केलं होतं त्यांचं डिपार्टमेंट. सो तिथे मी जॉईन केलं ॲज अ ट्रान्सलेटर. आणि मला आता ओव्हरऑल 7 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. त्यापैकी मी 2 वर्ष फ्रीलान्सिंग पण केलं आहे. सो त्याचाही अनुभव नंतर मी मेन्शन करते. पण कंपनीत मोस्टली माझं काम वॉज स्पेसिफिक टू ट्रान्सलेटिंग डॉक्युमेंट्स. सो आणि ना खूप आपल्याला हे पण असतात, म्हणजे दिस वी कॅन ऑलवेज कनेक्ट ऑन 1-to-1 लेटर ऑन फॉर पीपल हू हॅव मोर क्वेश्चन्स ऑन what is the day-to-day activity that happens at your job. कारण आपल्याला ही लेबल्स माहिती असतात, पण खरंच आपण काय काम करायचं आहे किंवा त्याच्यातनं काय अपेक्षा आहेत हे कळणं अवघड होतं. सो निटिग्रिटीज ऑफ माय जॉबवर मोरलेस डॉक्युमेंट ट्रान्सलेशन आणि सपोर्ट म्हणजे तिकीट ट्रान्सलेशन. तिकीट्स आर बेसिकली एनी प्रॉब्लेम क्वेरीज रेज्ड बाय द युजर्स इन जर्मनी, जे सॉफ्टवेअर्स वापरत आहेत किंवा ॲप्लिकेशन्स वापरत आहेत, आणि इकडचे जे इंजिनियर्स आहेत ते त्यांना रिझॉल्व्ह करणार आहेत. सो त्यांच्याकडनं आलेल्या क्वेरीज आम्ही आधी इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करतो आणि मग त्याच्यानंतर त्या इंग्लिश ट्रान्सलेशनचा वापर करून ते त्याच्यावर काम करून आम्हाला एक सोल्युशन देतात जे परत इंग्लिशमध्ये असतं, आणि दॅट इज अगेन ट्रान्सलेटेड इन टू जर्मन. सो दॅट वॉज अनदर पार्ट. आणि डॉक्युमेंट्स म्हणाल तर बऱ्यापैकी अशी असायची की युजर मॅन्युअल्स आपल्याला साधारणतः माहिती असतात, पण असंही असतं की तिकडनं बरंच काम आता इथे भारतात आउटसोर्स व्हायला लागलं आहे. तर त्याच्याकरचं जे नॉलेज डॉक्युमेंटेशन आहे ते आता बऱ्यापैकी म्हणजे जर्मनमध्ये ह्या लोकांना कळायला हवं म्हणून ते इंग्लिशमधनं करायला हवं इन टू इंग्लिश. सो दॅट इज वन पार्ट. मी फॉर अ ब्रीफ पीरियड आय वॉज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग ट्रान्सलेशन वेंडर्स फॉर द कंपनी. सो म्हणजे असं ऑल्सो लाईक वेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट जॉब देर ऑल्सो अदर ॲव्हेन्यूज दॅट ओपन अप अलॉंग विथ युअर कोर स्किल. सो दॅट इज वन. आणि apart from that, the freelance experience that I've had, त्याच्यात I've also worked on medical translation. So I have a couple of doctors in the family, ज्याच्यामुळे it becomes easy to get concepts cleared and to also understand things better. So तो पण I think is a very important factor. In terms of having friends and family who, or reading up on your own, तो is the first resource. पण having a conversation with someone about some things that you don't probably understand in the text also helps a lot. So coming back to careers in translation, I mentioned the document translation part and this support profile where you do problems and their solutions into English or German or vice versa. आणि टेक्निकल ट्रान्सलेशनला आता हळूहळू असं होतं आहे की द मशीन लर्निंग अँड AI जे आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जो आहे, दॅट इज लाईक डेव्हलपिंग व्हेरी फास्ट अँड ऑल्सो वेल आय वुड से. सो गुगल ट्रान्सलेट एव्हरीबडी इज प्रॉब्ली अवेअर ऑफ. म्हणजे ऑल्दो इट डझंट डिलिव्हर 100% करेक्ट ट्रान्सलेशन अँड इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू थिंग्स which are like good. Not everything is good in Google Translate, which is also not known to everybody. And that also happens because the machine cannot understand the context in which the text has been written. So I think human translators come in for that basically, की तुम्ही तुमचं जे बाकीचं जी बॅकग्राऊंड आहे त्या टेक्स्टची किंवा त्या वाक्याच्या आजूबाजूला काय आहे हे तुम्हाला कळून तुम्ही ते इंटरप्रिट करून जे ट्रान्सलेट करणं आहे तो प्रचंड फरक पडतो. सो पण आता टेक्निकल ट्रान्सलेशनमध्ये कारण डॉक्युमेंट्सचं स्ट्रक्चर बऱ्यापैकी एक सेट स्ट्रक्चर असतं, काही वाक्य पण स्ट्रक्चर्ड, म्हणजे युजर मॅन्युअल्स फॉर एक्झाम्पल त्याच्यात खूप स्पेसिफिक वाक्य असतात. त्यामुळे तशी मशीन लर्निंग कॅन अडॅप्ट टू दॅट. म्हणजे जे NLP नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग आहे त्याच्या थ्रू इट इज लर्निंग मच बेटर आणि दोज थिंग्स आर इम्प्रूव्हिंग डे बाय डे. सो honestly speaking, technical translation, I'm not sure how much human intervention would be required, say 5, 6, 10 years down the line. So one has to also, right now, when you are in 10th or 12th,
I know it is very confusing and very difficult, but you can also sort of, read up on what are the recent advances, काय होतं आहे, पुढे काय होणार आहे, आत्ता जे मी शिकते किंवा मला जे करिअर करायचं आहे त्याची लॉन्जिव्हिटी काय आहे, किती वर्ष ते चालू शकतं, ह्याचा पण थोडा विचार केलेला चांगला असतो. पण ॲट द सेम टाईम आय वुड से की डोंट पुट अ स्टॉप ॲट एनिथिंग. म्हणजे आय वॉज दिस पर्सन हू हॅड प्लॅन्ड द एंटायर, I don't know, career path or something when I was when I did my post graduation. But I don't think life is that way, and you should never sort of plan it to the T. You should always be open to new experiences. And that's exactly what I'm also looking at right now. की अजून काय areas आहेत जे मी explore करू शकेन, and I think Priya would be able to shed more light on how it is going to be. So look, and like just a few things. Then there's also, sorry if I'm taking too much time. Then there's also areas like, so machine translation, although it is coming up, so where humans are still required is machine translationचा post editing. So ते जे मशीननी केलेलं ट्रान्सलेशन आहे ते तुम्हाला अजून नीट तर करावंच लागतं, ते अजूनही इट्स नॉट 100%. So that's where we come in. किंवा companies like Google or even Amazon have their own NLP softwares, and they are hiring people to actually improve those programs. So हे जे natural language processing म्हटलं, so त्याच्यात you end up, whatever the machine has done, you end up making it better so that the corpus keeps increasing. Corpus म्हणजे मशीनचं जे काही memory database म्हणूयात आपण. So तसं ते पण jobs they are upcoming. So even if technical translation will sort of slow down, but these are the areas you can explore if you're interested in that. But apart from that, I think two areas which will probably, it will be difficult for machine to take over are medical and legal. कारण त्याचं जे भाषा आपण ती म्हणूयात ती एकतर बरेचदा खूप आता मेडिकल रिपोर्ट्स जे डॉक्टर्सनी लिहिलेत किंवा असे असतात ते खूप त्याला असं खूप स्ट्रक्चर सेट सिंटॅक्स नाही आहे, तुम्हाला त्याच्यात खूप व्हेरिएशन मिळतं. आणि त्यामुळे इट्स डिफिकल्ट फॉर द मशीन टू टर्मिनॉलॉजी म्हणून पिकअप करेल, पण वाक्याचं वाक्य करणं कदाचित अजूनही ते तेवढे होणार नाही. आणि कारण त्याची इम्प्लिकेशन्स खूप जास्त आहेत. म्हणजे तुम्ही केलेल्या चुकीच्या ट्रान्सलेशननी देशांमध्ये युद्ध होऊ शकतं. सो दॅट वन हॅज टू ऑलवेज बी अवेअर ऑफ अँड टेक कॉग्निझन्स ऑफ. आणि त्याच्यामुळे मग ते जे हे दोन जे एरियाज आहेत तिथे अजूनही बरेच वर्ष ह्युमन ट्रान्सलेशनची गरज लागणार आहे. सो ते एक झालं. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त लोकलायझेशन इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिकमिंग ह्यूज राईट नाव. म्हणजे लोकलायझेशन बेसिकली आपल्याला तुम्ही कुठल्याही घरी जे इम्पोर्टेड प्रॉडक्ट आहे, से युअर टी व्ही ऑर युअर फ्रिज ऑर युअर वॉशिंग मशीन किंवा इवन युअर कार्स फॉर दॅट मॅटर, कुठल्याही छोट्या गोष्टीचा मॅन्युअल तुम्ही उचला आफ्टर ग्लोबलायझेशन, दिस हॅज ओपनड अप, लाईक दिस इंडस्ट्री हॅज ओपनड अप. कारण गुड्स हॅव स्टार्टेड मुव्हिंग अक्रॉस कंट्रीज आणि त्याच्यात मग तुम्हाला जे मॅन्युअल्स येतात किंवा छोटी लिफलेट्स असतात, so those have to be in several different languages. And because the product has to be rolled out at one sort of specific time, तर हे सगळं parallel होत असतं. So this is also one industry where like lot of quick translations required, plus you have to be sort of around to do that. आणि ते मग ते specific projects पण आता खूप होतात. Plus the good part is की आपल्या ज्या मराठी हिंदी भारतीय भाषा ज्या आहेत त्याच्यात सुद्धा आता ही गरज भासू लागली आहे की से कुठल्या तरी प्रॉडक्टची, इवन सॉफ्टवेअर्स फॉर दॅट मॅटर, टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, नीरोचा आपल्याला कदाचित अँटीव्हायरस एक किंवा CDs आधी असायच्या त्या बर्न करायचं आपण वगैरे, त्याचं सॉफ्टवेअर होतं. सो तशी काही सॉफ्टवेअर्स आहेत ज्यांचे इवन वेबसाईट्स आता हिंदीत मराठीत व्हायला लागलेत. सो दॅट इज वन एरिया टेक्निकल जिथे तुम्हाला तुमचे भारतीय भाषांची स्किल्स ऑल्सो आर इन अ लॉट ऑफ डिमांड. आणि आता ट्रान्सलेशन डझंट हॅपन थ्रू इंग्लिश. आधी ती पण सिच्युएशन खूप होती, पण आता डिरेक्टली दे वॉन्ट पीपल, और इट्स वेलकम इफ यू कॅन से ट्रान्सलेट फ्रॉम फ्रेंच टू तमिळ or German to I don't know, Odia. So those opportunities are also coming up. And one other area where your regional language skills or vernaculars will help is also literary translation. If you love reading books, if you love literature, also Goethe Institute has a few, for German I know this, Goethe Institute has a few programs that also support translators who are translating literature from either say Swiss literature or German or Austrian literature into Indian regional languages.
So that is also an upcoming field. Then there is all of us watch movies and even like shows. OTT is big now. So त्याच्यात पण जे सबटायटलिंग येतं किंवा डब्ड असतं त्याला पण जे लागणारं ट्रान्सलेशन आहे त्याच्याकरता पण खूप डिमांड आहे. अँड सेम गोज फॉर हिंदी सबटायटलिंग किंवा आता अजून मराठी कदाचित एवढं नाही आहे, पण इट इज सॉर्ट ऑफ ग्रोईंग ॲज द युजर्स आणि ॲज द व्ह्युअरशिप इन्क्रीजेस. So that is also one area that is getting very interesting. And lastly, coming to interpretation. So interpretation is a very specialized area, I would say. अजूनही भारतात तेवढे trained interpreters आहेत असं म्हणजे मला वाटत नाही, when it comes to German especially. There are very few people who really can do it very well. कारण it not only requires a language skill, it requires speaking, processing, understanding, hearing, all at the same time. And like even I have not dared to sort of, touch it more than one or two small assignments, despite having done a simultaneous and consecutive interpretation course. But if you have the aptitude for that, if you think you can sort of, process it very quickly, then definitely go for it. And there are small, like Dr. Kelkar said, की एखादी कविता ट्रान्सलेट करून बघा किंवा एखादा टेक्स्ट ट्रान्सलेट करा. सो गिव्ह युअर सेल्फ दॅट टाईम. आणि त्याला काही अप्रोच तुमचा त्याच्यातनं बिल्ड होत जातो. पण तुम्ही स्वतःकरता पण करून बघू शकता की आपल्याला हे कसं वाटतंय. आणि इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड, आय एम ऑलवेज देअर टू, म्हणजे वॉट एव्हर लँग्वेजेस आय नो त्याच्यापैकी काही पेअर्स तुम्हाला करायच्या असतील आणि मला असं पाठवायचं असेल तर आय एम ओपन टू रीडिंग इट ऑर गोईंग थ्रू इट. सो कमिंग बॅक टू इंटरप्रिटेशन, जर छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. मी 11वीत ॲक्च्युली मला एक आठवतं, आमच्या वर्गात एक मुलगी होती जी नॉर्थ ईस्टची होती आणि तिला प्राचार्यांचा ॲक्च्युली स्पीच जो चालला होता तो मराठीतनं चालला होता. तर मी शेजारी बसून अशी छोटी वही होती त्याच्यात लिहित होते मी सगळं, ते जे बोलत होते ते बरंचसं मिस झालं असेल त्यातलं. पण म्हणजे वेन आय लुक ॲट माय इंटरप्रिटेशन एक्सपिरियन्स लेटर ऑन, आता मला ते असे डॉट्स काही काही कनेक्ट होतात की आपण हे आपण असं केलं होतं. सो हे छोटे एक्सरसाइजेस तुम्ही आत्ताही करून बघू शकता की कोणीतरी टी व्हीवर काहीतरी चालू आहे, इकडे आपलं तुम्ही बोलून बघा किंवा आपल्याकडे आता रेकॉर्डिंग डिव्हाइसेस आहेत, रेकॉर्ड करून बघा की आपल्याला जमतंय का ते. किंवा कॉन्झिक्युटिव्ह इंटरप्रिटेशन असतं की कोणीतरी 4 वाक्य बोलली आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही इंटरप्रिट केलं, तसं करून बघा. सो हे एक्सपेरिमेंट्स करून आपल्याला आपला ॲप्टिट्यूड कळू शकतो. तर ते डेफिनेटली करायला पाहिजे असं मला वाटतं. बरेचदा असं होतं की आपण करिअरचा विचार करताना फक्त फॅन्सी त्याचं अच्छा ह्याच्यातनं एवढे पैसे मिळणार आहेत किंवा ह्याच्यातनं बाहेर जायची अपॉर्च्युनिटी आहे किंवा ह्याच्यातनं मला दरवेळेला आपण सतत हे शोधत असतो की ह्याच्यातनं मला काय मिळणार आहे. तो फोकस कधीही नसला पाहिजे. आपण इंट्रोस्पेक्शन करणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे की माझा ॲप्टिट्यूड काय आहे वर्सेस मला काय स्किल अक्वायर करता येणार आहे. सो ह्याचं कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट पार्ट. आणि इन दी एंड आय वुड से की हेच की जे बीइंग ओपन टू एक्सपिरियन्सेस लाईक Ajinkya also said, that is very important, and I think Priya's experience will highlight that more. I will stop here. Sorry for taking too much time. To begin with, hi, my name is Priya. I come from a small town, so I came to Pune with a completely different dream, so to say. I wanted to do my master's in microbiology, maybe move to Germany, do something in research and things like that. हवेवर मी मायक्रोबायोलॉजीचं इथे माझा कोर्स कंप्लीट करायचा जो काय प्रयत्न होता ते करताना आय वॉज इंट्रोड्यूस टू लँग्वेज बिकॉज अगेन आय सेड ना की आय वॉन्टेड टू गो टू जर्मनी टू डू माय मास्टर्स अँड माय language was a support so that I can go there and do my master's. However, when I was doing my certifications from Max Muller, I realized that my liking towards language is more than what I want to do in microbiology. So I ended up just doing my graduation for the sake of having a degree in microbiology. But I did my C1 from Goethe. And when I was doing my C1, when I was doing the entire German thing, मला 2च गोष्टी माहिती होत्या. एक की टीचिंग किंवा ट्रान्सलेशन इंटरप्रिटेशन दोन्ही माझ्या फील्ड्स नाही आहेत. आय एम नॉट व्हेरी गुड. माझा एवढा पेशन्स नाही आहे की मी खूप शांतपणे शिकू शकेन. ॲटलिस्ट तेव्हा नव्हता. नाव आय डू इट ॲज अ फ्रीलान्स. बट
आणि translation was something that was not my forte. So I wanted to explore some other fields. After completing my C1 with the last 7 years of experience that I have worked with different industries, different domains. I started my career with being a German language expert in an publishing sector. So I was working with a German publishing house called as Springer Nature, where I was basically the only contact person for the German author, ज्यांनी scientific subjects मध्ये किंवा legal मध्ये books लिहिलेले आहेत, and now they want to get these books published. When it comes to publishing, both e-publishing and paper publishing. So I was kind of an middle person to make sure that त्यांचे जे काय ideas आहेत, त्यांचे manuscripts आहेत, the way they wanted to build the cover, they wanted to have the manuscript published to the production team who was sitting in Chennai. That's where I was introduced to another language, Tamil, because I was in Chennai. So I was also kind of managing 3 languages of getting the manuscript in German from the German author, talking to my managers in English in Pune, and then translating it into Tamil for the local people there. After that, I moved to another industry where I again used my knowledge of medical or my microbiology, and I was working with AXA Insurance here in Pune, where I was responsible for settling of all the medical claims. So जे कोणी जर्मनीमध्ये अनफॉर्च्युनेटली ॲक्सिडेंट झाला, आजारी पडलं, जे काय आहे, सो दे हॅव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इन्शुरन्स. नथिंग गोज विदाउट इन्शुरन्स. सो दे यूज टू जसं ईशानी म्हणली, तिकीट्स रेस करायचे. सो वी वर basically responsible not only for translating the tickets but also resolving the claim. So whatever payments astil, doctors che je kai asil, translations, everything. Later on, I moved to another industry right now where I am currently working is called as Hella Automotive, and I am into trainings. So me जे काय आमचे जर्मनीमध्ये जेवढ्या कितल्या फॅक्टरीज आहेत, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आहेत, तिथल्या एम्प्लॉईजचं जे कुठलं ट्रेनिंग नीड असेल, आय गेट टू नो फ्रॉम द एम्प्लॉईज ऑर द मॅनेजर. आय ट्राय टू गो इन टू द मार्केट, सर्च फॉर द ट्रेनर्स, make sure that we have a legal contract between the trainer and everything. The training is being delivered to it, to the employees. And then now I'm again looking into other regions as well. So German was like an entry for me, especially in my current job. But now with my overall experience, I am handling a team where we take care of the training needs for not only Germany but 9 other countries jikade hela ahe, including some Asian countries, European countries, which has also helped me widen my horizon. So I'm not only now focused on German, but I am also looking into North America, Asia, China, Japan, French and everything. So I'm also trying to like learn other languages now to make sure I keep up. But yeah, so आपल्याकडे I don't know, ॲटलिस्ट जेव्हा मी चालू केलं, इट वॉज ऑलवेज की आयदर तू टीचिंग कर बट किंवा हे कर. बट देन केळकर मॅम वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह ऑल द टाईम की ठीक आहे, तुला जे करायचं आहे तू कर, बट जस्ट सो वॉट एव्हर यू डू, रीड थ्रू इट. प्लीज तुम्ही तुमचा रिसर्च करा. डोंट ऑलवेज गो विथ समोरचा माणूस काय बोलतो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू समथिंग, रीड थ्रू इट, अंडरस्टँड त्याच्यामध्ये नक्की काय करू शकता. प्रश्न विचारा, देर इज नो हार्म. जेवढे विचारता येतील तेवढे प्रश्न विचारा, इन्फॉर्मेशन गोळा करा, आणि त्याच्यानंतर टेक अ डिसिजन ऑफ वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू. अँड डोंट रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ. बी ओपन. ठीक आहे, आय हॅव डन मायक्रोबायोलॉजी डझंट मीन आय ऑलवेज हॅव टू गो विथ सायन्स. I can always do something. I can always learn a new skill. I can always enhance my knowledge, and it works. Just be open, it works. So yeah, that would be all from my end. Thank you. आता शेवटची जी मुलगी आहे ती 22 वर्षापूर्वी माझ्याकडे जर्मन शिकली, आणि ती अनेक वर्ष जर्मनीत होती, आणि आता ती स्वित्झर्लंडला शिफ्ट झाली आहे. मला असं वाटलं, ज्यांना कोणाला वाटतं ना की अरे खरंच जर्मनी किंवा स्वित्झर्लंड किंवा ऑस्ट्रिया, तर अशी एक्झाम. आणि आज तिचा 40वा वाढदिवस आहे बरं का. सो लेट्स विश हर. ती काल नमस्कार करायला आली होती माझ्याकडे. म्हणजे मी म्हणते ना, संधी चालून येते. अशी ही सगळी लोकं एका फोन कॉलवर आली, आणि ही तर देवानी पाठवली मला की ॲक्च्युली जर्मनीत आहे.
आणि एक्सचेंजला माझ्याबरोबर आली होती, तर काल आम्ही त्याच्याबद्दल बोलत होतो. तिला म्हटलं की येशील का, अशा अशा गप्पा मारतोय आम्ही. तर ती लगेच आजचं सगळं सोडून ती इथे आली तुमच्याबरोबर बोलायला, कारण तिला तिचे दिवस आठवले. तर हे जे सगळे लाईव्ह एक्झाम्पल्स आहेत, मला असं वाटलं की तुम्ही त्यांच्याबरोबर जास्त कनेक्ट व्हाल आणि त्याच्यामुळे ह्यांना बोलवलेलं आहे. आणि सेशन झाल्यावर तुम्ही त्यांच्याशी 1 to 1 पण बोलू शकाल, कारण तुमची जी स्वप्न आहेत ती सत्यात उतरण्यासाठी हे सगळे तुम्हाला मदत करतील. सो गौरी उर्फ सई, बिटा. नमस्कार. सगळ्यात पहिल्यांदी मला तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन करायचं आहे की तुम्हाला आज ही अपॉर्च्युनिटी आहे की आम्ही सगळे येऊन इथं सांगू शकतो आहे. आणि ह्याच्या पाठीमागे केळकर मॅम आहेत, कारण की मी जसं त्या म्हणाल्या, जसं मी जेव्हा 22 वर्षापूर्वी माझ्या 10वी झाल्यानंतर फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये आले, तेव्हा आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म नव्हता, आम्हाला फक्त केळकरबाई होत्या. त्यामुळे मी आज जे अचीव केलं आहे किंवा मी आज जिथे आहे ते जर्मन भाषेमुळे आहे. आणि त्या भाषेवरचं प्रेम निर्माण करून तिचा वापर कसा केला पाहिजे स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी, हे खरोखर केळकरबाईंकडनं आम्ही शिकलो आहे. मॅम त्यांनी जर एक्सचेंज प्रोग्राम तेव्हा चालू केला नसता आणि मला माझ्या 19व्या वर्षी 20व्या वर्षी पहिल्यांदा जर्मनी बघायला मिळालं नसतं, तर मला माहितीही नसतं की मी आज जे करते ते मी करू शकले असते. सो हे झालं बेसिक की मी कशी घडले. आता मी ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये काय केलं ते मी क्विकली सांगते. मी जर्मन सिलेक्ट केलं. मग केळकरबाईंना भेटायच्या आधी हा निर्णय मी थोडासा घेतला होता की मला भाषा करायची आहे, कारण मला गणित आणि सायन्स अजिबात आवडायचं नाही. मी कसं बसं 10वी पास केलं होतं की संपलं तर एकदाचं जॉमेट्री आणि अल्जेब्रा मला नाही करायचं आहे. तर मला माहिती होतं की मला भाषा करायची आहे. त्याचं एक कारण म्हणजे माझ्या घरामध्ये मला संस्कृत शिकवणारे माझे आजी आजोबा होते. सो मी शाळेमध्ये असताना संस्कृतच्या सगळ्या परीक्षा दिल्या, त्यामुळे मला संस्कृत भाषेचा पाया पक्का होता. आणि जेव्हा तुम्ही आपल्या देशातली एक भाषा खूप चांगली शिकता, जसं मॅम म्हणाल्या की आपल्याला ऑलरेडी 3-4 भाषा येत असतात, ते आपल्याला पुढे जाऊन खूप खूप फायद्याचं असतं. आणि ते माझ्या बाबतीत झालं. मी पुढे जर्मन शिकले. आणि भाषा शिकताना तुम्हाला त्या भाषेचा कसा वापर केला पाहिजे हा एक मुद्दा सतत डोक्यात असतो. पण ती शिकताना मला ही भाषा शिकून, जसं ईशानी म्हणाली, मला एवढा पगार मिळाला पाहिजे असं मी कधीही विचार केला नव्हता. मला कधीही वाटलं नव्हतं की मी जर्मन शिकते म्हणून मी जर्मनीला जाऊन नोकरी करणार आहे किंवा काही करणार आहे. हे मी असं म्हणत नाही आहे की तुम्ही सगळ्यांनी असा विचार केला पाहिजे, असं नाही आहे. पण ती भाषा शिकताना किंवा कुठलीही दुसरी भाषा शिकताना मजा म्हणून शिका. तुम्ही स्वतः ते डेव्हलप करताय म्हणून शिका. आणि आत्ता अजून 10वी 12वीचा गट आहे ना इकडे. हां, मग अजून खूप वेळ आहे तुम्हाला, 4-5 वर्ष काढायची आहेत जर या देशात शिकायचं असेल तर. त्यामुळे अजिबात असं नाही आहे की मी आज एखादं वाक्य चुकले आहे जर्मनमध्ये किंवा कुठल्याही भाषेत बोलायला तर मी चुकली आहे, मला येणार नाही, असं अजिबात नाही आहे. मी अजूनही जर्मन बोलताना भरपूर चुका करते. आणि आता मला स्विस जर्मन शिकावं लागतं, त्यामुळे तर अजूनच वाट लागते, काहीही कळत नाही. मग सांगावं लागतं की नाही, जर्मनमध्ये बोला, तुमच्या स्विस जर्मनमध्ये बोलू नका, कारण की तुमच्या भाषेचा बेस मी शिकून आली आहे, त्यामुळे ती भाषेत या आणि बोला. कलोक्युअल मला येईल थोड्या दिवसाने. सो मी जेव्हा शिकायला लागले तेव्हा मला माहिती नव्हतं की मी जर्मनीत असेल आणि स्वित्झर्लंडमध्ये असेल. पण मी जेव्हा शिकायला लागले तेव्हा मला माहिती होतं की मला स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी या भाषेचा कसा उपयोग होणार, ते सगळ्यात महत्त्वाचं. ते जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुमचे 6 वर्ष पुढची कुठलीही भाषा शिकताना, जर्मन नाही. सो जर्मन शिकत असताना मला रिअलाईज झालं की ठीक आहे, मला भारतातल्या 4 भाषा येत आहेत, मला संस्कृत येत आहे, आता मला जर्मन येत आहे, पण जर मला सर्वाईव्ह व्हायचं असेल तर मला अजून भाषा शिकल्या पाहिजेत. तर मग मी थोडंसं स्पॅनिश शिकले, फ्रेंच शिकले, जे काय पहिले A1 A2 कोर्स असतात ते केले. त्यामुळे आता मी जेव्हा माझ्या नोकरीमध्ये असते तेव्हा लाईक मॅम से स्टँड आउट, मी 100% स्टँड आउट असते, कारण मला एशियन लँग्वेज येतात, मला युरोपियन लँग्वेज येतात आणि आपल्या सगळ्यांना इंग्लिश ऑटोमॅटिकली येतं. सो उद्या जेव्हा मी माझ्या ऑफिसमध्ये काम करताना एका मीटिंगमध्ये बसलेली असते तेव्हा मी ऑटोमॅटिकली ट्रान्सलेटर असते, इंटरप्रेटर असते. मी माझ्या भारतीय लोकांबरोबर त्यांच्या सेंटिमेंट्समध्ये काम करते. म्हणजे आत्ताच्या सगळ्या कंपन्यांमध्ये डायव्हर्सिटी आणि इन्क्लुझिव्हनेस हे सगळीकडे आहे आणि ते आपण सगळे पहिल्यापासून या देशात अनुभवतो. म्हणजे आजचंच उदाहरण घ्या, आज आषाढी आणि ईद एकाच दिवशी आहे. कुठल्या भारताच्या बाहेरच्या कंपनींमध्ये हे एकाच दिवशी घडू शकतं? नाही. आपण ऑलरेडी जे आत्ता कंपन्या बोलत आहेत
त्याच्यासाठी आपण ऑलरेडी तयार होत. त्यामुळे अजिबात की मी मराठी भाषेत काहीतरी बोलते फोनवर काम करताना ह्याचं मला अजिबात वाईट वाटत नाही. उलट मी सांगते 4 शिव्या घालता येतात मला माझ्या बॉसला, कारण की ज्या गोष्टी तो करत नाही तो मी इझिली माझ्या कलिगला भारतात सांगू शकते किंवा तमिळनाडू अख्ख्या देशात, भारतात कुठेही, जस्ट फक्त पुण्यात नाही. तर हे सगळं का करू शकले मी, कारण भाषा ही कंटिन्युअसली माझ्याबरोबर होती. मी BA जर्मन केलं आणि तेव्हा मला माहिती नव्हतं की मी BA जर्मन का केलं, आणि आज मी ते केलं म्हणून मी आज जे काम करते त्या दोघांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही आहे. पण मी जर BA जर्मन केलं नसतं तर आज मी जे काम करते ते मी केलं नसतं किंवा मी तिथे नसते. मी 10 वर्ष झाली तिथे आहे. सो माझा जो आधीचा एक्सपिरियन्स होता पहिले 5 वर्षाचा IT इंडस्ट्री, लँग्वेज स्पेसिफिक, बॅकअप एक्झॅक्ट आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा, त्याचा मला फायदा झाला टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स. सो मी ॲक्विजिशन्स अँड मर्जर्स प्रोजेक्ट्समध्ये काम केलं. जगातल्या भरपूर कंपन्या विकत घेतल्या, त्यांचे फायनान्स केले, IT केले, पण ह्या सगळ्यामध्ये जर्मन भाषा होती, कारण माझं म्हणजे कर्मभूमी जर्मनी होती, त्यामुळे तिकडे जर्मन आलं पाहिजे. त्यानंतर मी EY जॉईन केलं. मधल्या काळात मी MBA केलं. मी जर्मनमध्ये MBA केलं, ज्याचा मला ऑप्शन नव्हता, सो मी ते केलं. आणि आता मी EYमध्ये गेले 10 वर्ष आहे. आता रिसेंट 4 वर्षामध्ये मी प्रीसेल्समध्ये काम करते, ज्याच्यासाठी भाषा यावी लागते. जसं मला ॲडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमधल्या गोष्टी शिकाव्या लागतात, लाईक यू सेड, इट्स ट्रान्सलेशन करताना, इंटरप्रिटेशन करताना मला डोमेन नॉलेज यावं लागतं. सो भाषानी मला मदत केली की मी माझं स्वतःचं डोमेन नॉलेज कसं वाढवते. मी जर भाषा शिकले नसते तर आज मी माहिती नाही मी काय केलं असतं, कुठे असते. सो कुठलीही भाषा, फक्त जर्मन नाही, ज्या मला शिकाव्या लागल्यात, त्यामुळे तुम्हाला ॲप्लिकेशन ऑफ युअर लँग्वेज इन टू विच एरिया, हा जो क्वेश्चन आहे तो प्लीज तुम्ही आत्ता ह्या लेवलला ओपन ठेवा. तुम्हाला कुठे जायचं आहे तुम्हाला आत्ता गरज नाही आहे डिफाईन करायची. 10वी 12वीत अजून वेळ आहे, लाईक आय सेड 4-5 वर्ष आहेत. सो भाषा कंटिन्युअस ठेवा, कारण की ती वापरून तुम्ही काहीही करू शकता. मग तुम्हाला स्वतःला इंटरेस्ट गणित, सायन्स, रोबोटिक्स, टायपिंग, मशीन रीडिंग, वॉटेवर, पण त्या भाषेचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल. सो माझी जर्नी आहे आणि जी अजून कंटिन्युअस आहे. एवढंच मी सांग. थँक्यू. थँक्यू सो मच. अजिंक्य, मी एक सांगू इच्छिते तुला आज की आर्ट्सची ॲडमिशन 97.4, आर्ट्सची सगळ्यात हायेस्ट ॲडमिशन क्लोज होते. आणि ॲक्च्युली मी तालुक्याला पहिली आले होते तर PCMB माझ्या चुलत भावाला वाटलं की सायन्स त्यावेळेला ना, तर PCMB 11वी 12वी केलं आणि मला रोज त्रास व्हायचा की अरे म्हणजे मी तरी मॅथमॅटिक्समध्ये स्कोअर करू शकले रट्टा मारून, पण माझं हृदय तिथे नव्हतं. आणि मग 12वी झाल्यावर मला असं वाटलं की नाही आपण आर्ट्स केलं पाहिजे. आणि 11वी 12वीत माझं जर्मन होतं जे मला खूप आवडायचं आणि म्हणून मी जर्मन केलं. त्याच्यामुळे आपण एखादी गोष्ट करायला लागतो, जसं मगाशी ईशानी म्हटली की इकॉनॉमिक्स केलं पण ती कधीच शेअरही बघायची नाही आणि इकॉनॉमिक्समधलं काहीच बघायचे नाही. तर त्याच्यामुळे आपण एखादी गोष्ट ट्राय करून बघतो, कल काय आहे बघायचा, आणि तो जर जमत नसेल तर स्विच ओव्हर व्हायचं. संधी परत परत येते, पण ह्याला स्कोप आहे म्हणून मी ते केलं आणि मग तसा स्कोप कधीच मिळत नसतो. तुमचं जिथे इंटरेस्ट आहे, तुम्हाला आतनं जे करावं असं वाटतं आणि त्याच्या जोडीला भाषा, तर तुम्ही नक्की सगळे सक्सेसफुल होणार आहात. पुरोहित मॅडम आणि महाराष्ट्र टाइम्स, तुम्ही मला ही संधी दिलीत. मला खूप बरं वाटलं की हे सगळे, आणि मी बघत होते ना सगळ्यांचे डोळे चमकत होते, कळत होतं, म्हणजे तिथपर्यंत पोचणं माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचं होतं. आणि आपण आज रेकॉर्डिंगही केलं आहे. 2-3 दिवसांनी आम्ही ते यूट्यूबवर DS चॅनलवर टाकू. त्याच्यामुळे तुम्हाला परत जर कोणाचं करून ऐकावं असं वाटलं तर तेही सांगू. आणि ह्यांना मी सगळ्यांना विचारून त्यांचे ईमेल ॲड्रेसेसही तिथे शेअर करते, म्हणजे आत्ता तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकाल, पण नंतरसुद्धा तुम्हाला काही वाटलं की त्यांना कनेक्ट व्हायचं आहे तर ते नक्की तुम्हाला सगळ्यांना मदत करतील. कारण ते आज जे जिथे पोचलेले आहेत त्यांना कोणीतरी मदत केलेली आहे आणि लकीली त्याच स्वभावाच्या व्यक्तींना मी इथे पकडून आणलं किंवा त्या स्वतःहून आलेल्या आहेत. कारण त्यांना सगळ्यांना खूप छान वाटलं की त्यांची जर्नी कशी होती आणि सगळेजण चाचपडत, अडखळत आणि ठेचकाळतच इथे पोचत असतात, इन्क्लुडिंग अस. अशी स्मूथ जर्नी वगैरे कुठेही नसते, तसं कधीही घडत नसतं. तुम्हाला सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. जे काही तुम्ही कराल ते उत्तम कराल, उत्तम नागरिक व्हा आणि आपल्या देशाचं नाव उज्ज्वल करा, हे मात्र नक्कीच. ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल. थँक्यू सो मच. ज्यांना काही प्रश्न विचारायचे असतील ते विचारू शकता. मॅक्स म्युलरच केलं पाहिजे असं काही नाही आहे. खूप प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. फॉर दॅट मॅटर जर कॉलेजमध्ये कुठे ॲडमिशन मिळाली आणि तिथे जर तुम्हाला जर्मन मिळालं तर ते आधी आवडतं आहे का तिथेही शिकून बघा.
मॅक्सम्युलर म्हणजे तुम्हाला तिकडे जायचं असेल आणि त्या परीक्षा द्यायच्या असल्या तर, आणि बोलीभाषा आणि लेखी भाषा पण खूप इन्स्टिट्यूट्स हल्ली आहेत आणि ऑनलाईनमुळे ही खूप सोपं झालेलं आहे. तुम्ही करून बघा. फक्त ते करताना विचारा की ही इन्स्टिट्यूट कशी आहे किंवा शिकवणारा जो ट्रेनर आहे त्याचं क्वालिफिकेशन काय आहे. हल्ली काय होतं आहे, A1 A2 करतात आणि जर्मन क्लासेस सुरू करतात. तेवढं ज्ञान जर नसेल ना आणि तेवढा अनुभव नसेल तर कुठे तुम्ही शिकायला जाता तेवढं बघा. पण नीड नॉट बी दॅट ओनली मॅक्सम्युलर यू हॅव टू गो. आम्ही सगळे तिथे शिकलो. मी ज्यावेळेला शिके त्यावेळेला मॅक्सम्युलर भवन होतं, ज्याच्यामुळे मला संधी मिळाली, मी जर्मनीला गेले. पण तीच फक्त संधी आहे असं नाही आहे. अनेक लाईक रानडे इन्स्टिट्यूट म्हणजे पुणे युनिव्हर्सिटी आहे, तिथे सुद्धा ऑथेंटिक आणि चांगलं जर्मन शिकवलं जातं. जर्मन भाषेचं पुण्यामध्ये खूप महत्त्व आहे किंवा शिकवलं जातं असं तुम्ही सांगितलं. पण त्या व्यतिरिक्त स्पॅनिश किंवा फ्रेंच याला पण स्कोप असू शकणार आहे. मला स्पॅनिशबद्दल विशेषतः विचारायचं आहे की जर्मनसाठी मॅक्सम्युलर किंवा फ्रेंचसाठी अलायन्स आहे, तसं स्पॅनिशसाठी काही आहे का? ॲक्च्युली अमेरिकेत सुद्धा स्पॅनिश खूप आहे, म्हणजे खूप जास्त बोलली जाते. आपल्याकडे कसं झालं माहिती आहे, मुंबईला फ्रेंच खूप आहे. जसं जर्मन पुण्याला आहे तसं मुंबईला फ्रेंच आहे. आणि स्पॅनिशही इथे शिकता येतं. मी तुमच्याबरोबर 2-3 कॉन्टॅक्ट्सही नंतर शेअर करते जे स्पॅनिश शिकवतात आणि दे आर रिअली डुईंग वेल. इनफॅक्ट स्पॅनिश किंवा चायनीज किंवा यांनाही खूप संधी आहे आणि त्या मानाने पुण्यात कमी जण हे करतात. तेव्हा स्पॅनिश मी तुमच्याबरोबर कॉन्टॅक्ट शेअर करते जे शिकवतात. थँक्यू. आणि स्कोप आहेच. कुठलीही भाषा पूर्णत्वाला नेली तर फॉर दॅट मॅटर तिथे स्कोप आहेच. अजून कोणाला काही प्रश्न आहे? ते माझा एक शिल्पक आंबोले म्हणून स्टुडंट आहे, त्यांनी मेडिसिन केलं आणि मग तो ह्या फोर्सेसमध्ये म्हणजे आला आणि जर्मन हेल्प हिम. म्हणजे ॲडिशनल भाषा ही नक्की फायदेशीर होते. ते जे कॉम्बिनेशन करतील किंवा घेणार असतील त्यावेळेला तो विचार करेल. माझे 2-3 स्टुडंट्स आहेत ज्यांनी परत जर्मनमध्ये केलं. पण कुठली तुम्ही मेन घेता आणि कुठली सबसिडरी घेता त्याच्यावर ते अवलंबून आहे. पण त्याचा अर्थातच फायदा होतो. म्हणजे need not be only German for that matter. Again, whichever language you are interested in. माझ्या बहिणीची मुलगी एक वैद्यकीय ह्याच्यामध्ये BAMS मध्ये ॲडमिशन घेतलेली आहे तिनं. तर BAMS करून तिला आहे आपलं जर्मन भाषा जर तिला शिकली तर ह्या दोन्हीचा कुठं उपयोग होईल का? आणि दुसरं असं आहे की माझी मुलगी समजा लॉला आता तिचा ॲडमिशन फायनल करतोय, तर लॉ केल्यानंतर पुन्हा ह्या जर्मन भाषेचा काय उपयोग होईल काय? ते मला 1-2 शंका तुम्हाला विचारायची होती. तुम्हाला माहिती आता सगळ्या परदेशी याच्यात योग, आयुर्वेद आणि आपलं जे आहार वगैरे त्याला इतकं महत्त्व आलं आहे की नक्कीच जर्मनचा उपयोग होईल. पण त्याच्यासाठी आयुर्वेद आपण स्वतः जगलं पाहिजे. कधी कधी कसं होतं माहिती आहे का, मी समज होमिओपॅथीत डिग्री घेतली आहे पण माझा स्वतःचा त्याच्यावर विश्वास पाहिजे. इवन लॉ आता कित्येक कंपनी आहेत माहिती आहे ज्या पुण्यात बसतात आणि जर्मनीतले म्हणजे मी जर्मनी करते कारण मी स्वतः ते शिकवते आणि मी सारखी जाते, मला माहिती आहे. पण कुठल्याही देशात हे सगळं करून ॲडिशनल जी कुठली भाषा शिकाल ना संधी खूप आहेतच. कारण ती भाषा येणारी आणि प्लस ते नॉलेज. म्हणजे माझी एक बहीण आहे ती CS आहे आणि तिची स्वतःची फर्म आहे आणि ती माझ्याकडे जर्मन शिकली होती. तर आता तिच्या अनेक कंपनी जर्मनीत आहेत ज्यांना ती CS म्हणून कन्सल्टन्सी देते. तर लॉ करू देत, कुठलंही क्षेत्र निवडू देत आणि त्याच्या जोडीला एखादी भाषा, याचा फायदा आहेच. फक्त ती भाषा पूर्णत्वापर्यंत नेण्याकडे कल पाहिजे. म्हणजे A1 A2 करून थांबून उपयोग नाही. आता हे सगळे जे आलेले आहेत ना ते C1 म्हणजे आपल्याला मातृभाषेच्या खालोखाल ती भाषा बोलता, वाचता, लिहिता आणि कळली पाहिजे, तर नक्की स्कोप आहे. काय होतं माहिती आहे, आपण म्हणतो की भाषा आणि मग अर्धवट सोडून देतो, तेवढा इंटरेस्ट वाटत नाही. इंटरेस्ट जर वाटत नसेल तर मग दुसरी भाषा आवडते का? पण जर वर्षभराची गुंतवणूक केली तर सगळे लेव्हल्स करता येतात आणि मग आपल्याला जे काही समज मी लॉ केलं आहे आणि त्याच्या जोडीला एखादी भाषा किंवा BAMS केलेलं त्याच्या जोडीला आणि सायमल्टेनियसली हे ॲक्च्युली ट्राय करून बघता येतं. शनिवार रविवारचे असे कोर्सेस असतात ज्या योगे हे दोन्ही जसं आत्ता नेहानी केलं आहे ना CS आणि C1 एका वेळेला ती करू शकली आहे. सो इट इज पॉसिबल. जरूर सांगा त्यांना की लॉ कर आणि त्याच्या जोडीला एक भाषा किंवा BAMS त्याच्या जोडीला एक भाषा, नक्की फायदा होईल त्याचा. की आम्ही जेव्हा एक प्रोजेक्ट करत होतो अनमॅन्ड व्हेकल, आता माझं आय एम फ्रॉम कम्प्युटेशनल इंटेलिजन्स बॅकग्राऊंड, तर त्याच्या ह्याच्यात आम्ही एक अनमॅन्ड व्हेकलवर हे करत होतो की जिथे आपल्याला
रोबोला सांगायचं होतं की व्हेइकल समोर असल्यावर कसा पाथ आपण ट्रेसिंग करू शकतो. तर त्यावेळेला आम्ही एक डॉक्युमेंट मागवलं होतं, मला अजून आठवतं आहे. इट इज ऑफकोर्स फ्यू इयर्स बॅक. पण ते जेव्हा पुस्तक मागवलं की आम्हाला काही लिटरेचर आणि कसं आम्ही आमच्या अल्गोरिथममध्ये मॅथमॅटिकल हे करायचं, तर ते पुस्तक आलं चायनीजमधनं. म्हणजे जेव्हा आम्ही मागवलं होतं आणि ते आल्यावर मग आम्ही हैराण झालो की आता कसं काय ते आम्हाला काय, कारण रिसर्च पेपर वाचताना वेन वी केम अक्रॉस त्या ऑथरचं, म्हणून मी सहज त्या ऑथरला लिहिलं की असं असं वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट आणि त्याचं पुस्तक पाहिजे. आता हे चायनीजसाठी मला कोणीतरी लावायचं, त्याच्याशिवाय मला ते कळू शकत नव्हतं. मला म्हणजे डायग्राम्स आणि फिगर्स आणि इमेजेसमधनं आपल्याला जेवढं एक्स्ट्रॅक्ट करता येईल तेवढं नॉलेज करता आलं. पण मग त्याच्यासाठी मला अक्षरशः आय हॅव टू गेट होल्ड ऑफ चायनीज इंटरप्रिटर की हे मला सांग, त्याच्याशिवाय आम्हाला पुढे जाता येणार नाही. सो दिस इज वेअर लाईज द ऑपॉर्च्युनिटी. वी आर नॉकिंग ॲट अवर डोअर. फक्त मास्टरी केली पाहिजे, इंटरेस्ट पाहिजे आणि एखादी संधी मिळते, कधी कधी स्ट्रगल करायला लागतं. ह्या सगळ्यांनी सुरुवात खूप छोट्या लेवलवर करून हळूहळू वर गेलेले येते. त्याच्यामुळे इतकं पॅकेज असेल तरच मी नोकरी घेईन वगैरे असं डोक्यात ठेवू नका. कॉम्पिटिशन खूप आहे. आपण आधी येते ती संधी घेऊन आपण ग्रो होऊ शकतो, त्या संधीचा पुढे फायदा होऊ शकतो. पण नाही तर काही काही जण कसं म्हणतात, आणि कंपॅरिझन खरंच करू नका. प्रत्येक तुम्ही तुमचं नशीब घेऊन आलाय ना आणि कष्टाची जोड लावलीत ना तर तुम्हाला आहे तो देव देणारच आहे. अरे ह्यांनी हे केलं, त्यांनी ते केलं. कंपॅरिझनमुळे आपण इतके दुःखी होतो माहिती आहे. आपण इतके चांगले असतो पण कोणीतरी काहीतरी म्हणतं की अरे बघ त्यांनी कसं केलं. इव्हन पालकांना विनंती आहे, प्लीज असं कोट करू नका. तो बघ तो किती छान आहे, तुझ्या पुढे गेला. अरे जाऊ दे ना, पुढे आपला मुलगा किंवा मुलगी पण पुढे जाणार आहे. तेव्हा अरे तू असं कर, तू आळशी आहेस किंवा असं डायरेक्ट बोला. पण आपण हे करतो ना, म्हणजे मी पण पालक आहे, आता मी आजी पण आहे, तर मी हे कायम अवॉइड करते. कारण त्यांनी काय होतं, ती आपली मुलंही दुःखी होतात, आपल्यात दरी निर्माण होते. आपल्यात दरी तर निर्माण व्हायला नकोच आहे. आपण म्हणजे मी माझ्या पोरांना लहानपणी कायम सांगायची की तू जे आहेस ना, तुझ्यावर माझं प्रेम आहे, तू अचीव करू नकोस. आपलं प्रेम एका जागी आणि अचिव्हमेंट नाही. तर तू हे केलंस तर हे जरतरची भाषामुळे ना पोरांना फार इन्सिक्युरिटीज वाढत आहेत हल्ली. प्लीज ते अजिबात करू नका. आणि मी आता हे बोलते कारण ते टेप होतं, यूट्यूबवर सगळीकडे जाणार आहे. तर आपण मुलांवर प्रेम करूयात, त्यांना चांगल्या सवयी लावूयात, पण कंपॅरिझन करूया नकोत. आणि त्यांना ग्रो कसं होता येईल ते बघूयात आणि आपल्या आपल्यात दरी कशी येणार नाही ते बघूयात. कारण हल्ली बाकीचे प्रॉब्लेम्सही खूप वाढत आहेत. मुलं दूर जायला नकोत आपल्यापासून. ते छान मोठे होतील, मोठी स्वप्न बघतील, हे आपण सगळेजण बघूयात. धन्यवाद. मॅडमनी अतिशय सुंदर पद्धतीने या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे. अगदी सुरुवातीपासून ते खानापूरपासून त्यांनी सुरुवात केली, जीवनपटाला सुरुवात करण्यापासून त्यांचं लहानपण बालपण कसं गेलं, त्यामधून त्यांनी PPT प्रेझेंटेशनमधून अतिशय सुंदर पद्धतीनं भाषेचं महत्त्व, भाषा कोणतीही असू दे पण भाषा कशी असावी, भाषेतून काय गोष्टी व्यक्त होतात, भाषेतून खाद्य संस्कृती, इतर संस्कृती, एक्सचेंज प्रोग्राम त्यांनी जे त्यांच्या लाईफमध्ये राबवलेले आहेत त्याच्यामधून त्यांना मिळालेले आउटपुट हे सगळे त्यांनी त्यांच्या प्रेझेंटेशनमधून व्यक्त केले. त्याचबरोबर त्यांची जी टीम आहे या ठिकाणी आलेली विद्यार्थ्यांची, त्यांनी देखील खूप छान पद्धतीने त्यांचे अनुभव शेअर केले आहेत. इथे उपस्थित असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मला वाटतं की निश्चित त्यांचा ज्ञानाचा फायदा होईल असं निश्चित मला वाटतं. आज या ठिकाणी मी आभार प्रदर्शन करण्यासाठी उभा आहे. खरं म्हणजे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या ब्रहण महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालय आणि महाराष्ट्र टाईम यांच्या वतीनं मी या ठिकाणी मॅडमचं आभार मानतो की त्यांनी खूप छान पद्धतीने या ठिकाणी प्रेझेंटेशन सादर केलेले आहे, माहिती सादर केलेली आहे. आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर सीमा पुरोहित मॅडम या ठिकाणी वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिल्यात, त्याबद्दल त्यांचंही मी संयोजन समितीकडून आभार व्यक्त करतो. तसेच आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर जगदीश लांजेकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील मी आभार व्यक्त करतो. या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांची देखील मी महाविद्यालयाच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो आणि हा कार्यक्रम संपल्यास जाहीर करतो.